Nataraj, sir. sir வந்து co-host ஆகிருங்க. Co-host ஆகிட்டேன் sir. Sir நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் sir screen. Yeah, when I start I will share. Okay. இல்ல வேணா ஒரு இது நான் டெஸ்ட் வேணா பண்ணி பாத்துறேங்க. Okay. பெரியன் சார் வணக்கம். சார் பாலா சார் வெல்கம் சார். Welcome. Okay sir. Akesh sir, Akesh. Okay sir. Okay. Sir. நலசுமனா good evening. மாத்தனால தான் ஒருவேளை ஷேர் பண்ண முடியும். ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கார் சார். Okay. அதான் நான் பாத்துறேன். இல்ல now how do I go back? இல்ல நடராஜன் சார், நீங்க வாங்கி ஷேர் பண்ணா சரியா இருக்கும். அவங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிலே ஆயிட்டே இருக்கும் அது. ஹலோ இல்ல சார் கேக்குது சார். இல்ல அன்னைக்கு மாதிரி நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா தான் சரியா இருக்கும். அன்னைக்கு மாதிரி மெயில வாங்கிட்டு கொஞ்சம் இல்லாட்டி டிலே கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது வந்து. நாகேஷ் சார் வெல்கம். ஓகே கேட்டுங்க சார். Bala, good evening Bala. I am Pati's close friend. Who's speaking? I am Ravi Shankar. Coimbatore, Pati's close friend. Hi Ravi Shankar. We met you 3 or 4 times along with Pati. Oh, fantastic. Because of you only I just wanted to log in today. Oh yes, thank you so much. Fine. Well, he is fine. Only WhatsApp talk done only. No meetings, nothing. But he is very well. He is in home only. Very good. He's enjoying this quarantine. Very often. So. Yeah. Well, therefore, I saw your photograph with Pati. He has photo in FB. Ennigo meet பண்ணது ஒரு few years. Yeah. I'm a long back. How are you? How are things going on there, Chennai? Chennai, you know what we are going through hell actually. Yeah. No, just because of the country's exact checking and everything, it is coming. Otherwise, no checking at all. Completely. See, the city is wide open. No, checking in the sense there's testing. I'm talking about the testing now. தெரியல சொல்றாங்க. See, it is like this. Who will know the statistics? We are told that cases are higher because நிறைய டெஸ்ட் பண்றோம்னு. There is one way of putting it across that is the only reason why cases are going up. Okay. We don't know. We really don't know. How are your friends? I think they came from teaching. Somebody when we met Pati's installation. Yeah. They're all fine. Nice meeting you today. Thanks. Sir, 3 more minutes to start the meeting. Yes. ரவி அண்ணா நீங்க மாடரேட் பண்ணிருங்க அன்னைக்கு. ஓகே. ஆல்ரெடி இவரு சொல்லிட்டாரு போட்டுட்டாரு. வெல்கம் அட்ரஸ் தினேஷ் அண்ணா. தினேஷ் பாபு. Good evening everyone. Good evening. Mute all. Okay, நீங்க எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. So good evening all. So here again this is the I think 5th meeting of this Rota bus. We are going to start now. I think our chief guest is on the way. So Selvakumar sir, hello. Sir, we are all here. Oh, chief guest came inside. Join Mantar sir. Okay. So let us start our meeting today. So we go for Rotary prayer. Selvakumar sir, please. We pray Almighty God that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide each one of us to dignify our occupation as an opportunity to serve society. Help us to prove useful to the community and country in which we live. And advance national and international understanding, goodwill and peace through the Rotary ideal service above self. Thank you. Thank you, sir. So we are going to over to welcome address President East Coast Ramnad. No sir, Dinesh Kumar. Dinesh Babu. Dinesh Babu. Sorry, Dinesh Babu sir, please. Good evening, one and all.
The fifth meeting of Rotabus is going to start. I welcome our chief guest and guest speaker, Mr. P.C. Balasubramaniam, entrepreneur, author, speaker, and managing director of Matrix Business Service Private Limited. The topic is going to present today is what now and tomorrow for small companies, firms, and individuals. I welcome you, sir. And also, I welcome all the participants of successfully participating in the Rotabus for the past 4 meetings and the 5th meeting today. And also, I welcome our co-hosts and more RI officers are in the meeting. I welcome you, sir. Thank you. Thank you, Dinesh sir. Next, you know very well, this is a professional meeting. Every meeting, we are giving opportunity to promote their themselves. One Rotarian, they can promote their business. Today, there is a bus talk, small talk about 3 minutes. Rotarian M. Nadrajasundram from RC Rotary Phoenix. Please, sir. Yeah. Good evening to all Rotarians and all the Rotary fellow members. This is Nadrajasundram. I'm Rotary Club of Tiruchirappalli Phoenix President, and I'm doing my personal business is tours and travels. This is not the right time to talk, I think. Anyhow, நீங்க வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம், ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக. ஸோ ஹனு டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் அப்படின்றது என்னோட கம்பெனி நேம். ஐம் ஆல்சோ எ ப்ரவுட் பிஎன்ஏ மெம்பர் அண்ட் கரண்ட்லி பிரசிடென்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி ஃபீனிக்ஸோட கிளப்போட பிரசிடென்ட் ஆல்ரெடி 3000. அண்ட் வி ஆர் லொக்கேட்டட் திருச்சியில் 2 ஆஃபீஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் ஒன்று, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஒன்று. இஸ் அவர் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ். ஃபேஸ்புக்கில் ஹனு டூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வி வில் பி ஆன் ஃபேஸ்புக் ஆல்சோ. ஹனு அவர் வெப்சைட் இஸ் hanutours.com. இதில் போனீங்கன்னா நம்மளோட பேக்கேஜஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். தென் அவர் சர்வீசஸ், என்ன சர்வீசஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா ஏர் டிக்கெட்டிங், விசா, பாஸ்போர்ட் அப்ளை, ரெனியூவல், இன்டர்நேஷனல் பேக்கேஜஸ், டொமஸ்டிக் பேக்கேஜஸ், டிவைன் ட்ரிப்ஸ், எஜுகேஷனல் ட்ரிப்ஸ், ஹனிமூன் ட்ரிப்ஸ், டிராவல் இன்சூரன்ஸ், ஃபாரெக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் பேக்கேஜஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பேக்கேஜஸில் சிங்கப்பூர், மலேசியா, தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா, பிலிப்பைன்ஸ், ஸ்ரீலங்கா, க்ரூஸ் பேக்கேஜஸ் அண்ட் மோர். இந்த டைமில் வந்து நம்ம ட்ராவல் அப்படின்றத பற்றி திங்க் பண்ண கூடிய நேரம் இல்லை. பட் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ப்ரீவியஸ் 3 இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருந்தோம். நிறைய ரோட்டரி கிளப்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டு போயிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், இஃப் இன் ஃபியூச்சர் மேபி 1 இயருக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி கோவிட்லாம் சக்ஸஸாக க்யூ பண்ணிட்டோம்னாக்கா வி வில் ட்ராவல் அலாங் வித் அஸ். தென் டொமஸ்டிக், இன்னொரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ண விரும்புறது டொமஸ்டிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ டொமஸ்டிக்கில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. நம்ம மக்கள் அதிகமாக விரும்பி போகிறது வந்து கோவா, ஷிம்லா, மணாலி, கேரளாவில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. டெல்லி, ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர், டார்ஜிலிங், கேங்டாக், கலிம்போங், அந்தமான், இது இல்லாமல் நிறைய நார்த் இந்தியாவில் பிளேசஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக்கு நம்ம இந்த கோவிட் அப்புறம் ரெக்கவரி கொஞ்சம் ஆனதுக்கப்புறம் மேபி நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்னா இட் வில் பி சூட்டபிள். டொமஸ்டிக் பேக்கேஜஸ் வந்து நமக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்தியாவிலே பார்க்கறதுக்கு நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. அந்த பிளேசஸ் நம்ம பார்த்தாலே நம்ம லைஃப் டைம்கே போகலாம், அந்த அளவுக்கு பிளேசஸ் இருக்கு. ஸோ வி வில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் டொமஸ்டிக் பேக்கேஜஸ். டிவைன் ட்ரிப்ஸ் ரெகுலராக வந்து ஷீரடி கூட்டு போயிட்டு இருக்கோம். பட்ஜெட் வந்து 10,000 rupees தான். 2 nights 3 daysக்கு ஃபிளைட் பேக்கேஜஸ் பண்றோம். திருப்பதி டெய்லி தர்ஷனுக்கு டிக்கெட் புக்கிங்ஸ் பண்ணி தரோம். டெய்லி பஸ் ட்ரிப்ஸ் திருச்சியிலேருந்து, மதுரையிலேருந்து, சென்னையிலேருந்து பண்றோம். காசி, கயா பண்றோம், அஜ்மீர் பண்றோம். எங்களோட கிளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசிஎஃப், சென்னை இன்டெகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்டரியிலேருந்து நிறைய டீம் வந்து நாங்கள் ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் கூட்டு போயிருக்கோம். பிஎஸ்என்எல், என்எஃப்டி, திருச்சி ரீஜன், திருச்சி, கரூர், புதுக்கோட்டை, அந்த பெல்ட் ஃபுல்லாக திருச்சி ரீஜன் ஃபுல்லாக போகிறோம். இந்தியன் ரயில்வே நிறைய டீம் கூட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஆரோக்கிய ஹாஸ்பிட்டல் திருச்சி, ஆர்எஃபிசி ஈவெண்ட்ஸ், ரோட்டரி கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாத்துக்கான டிக்கெட் ஃபுல்லாக நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 3212 லாஸ்ட் இயர் பண்ணி கொடுத்தோம். 3000க்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எம்ஏஎம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவரோட டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். காலேஜ் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூட்டு போகிறோம். அல்ஃபா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், இஸ்ரோக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வருஷம் நம்ம கூட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் பிஎன்பி மெட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபிஷியல் ட்ரிப்ஸ், அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரிப் கூட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல்
Once again, Rotarian Nadarashundaram, President, Rotary Club of Tiruchirappalli Phoenix, proud BNI member, signing off. Thank you. My mobile contact number is 7010172594. Again, chat box la போறேன். Anything related இந்த பீரியட்னு இல்ல, டிராவல்னு இல்ல, இப்போ எப்போ டிராவல் ஸ்டார்ட் ஆகும், டிராவல் பத்தின எனி queries இல்ல எங்கேயாவது வந்து இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்தியாக்குள்ள எங்கேயாவது ரூம் எடுத்து தங்கணும். இப்போ வந்து கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட ரூம்ஸ் தரதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஓவைஓ, ட்ரீபோ இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. சீப் காஸ்ட்ல கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்க ப்ரொசீஜரோட ஃபாலோ பண்ணி தரது ரெடியா இருக்காங்க. Anybody, any inquiry related to travel, you can contact me. Thank you on and all. Thank you, Rotarian Nadaraj Chandram, for your brief business information. Thank you very much. Before we are going to introduce our chief guest, there is a small reminder to all Rotarians and friends. A small request to all. Please keep your mobile or laptop mute whenever the speaker is addressing. And if you want to say something, you can put it in chat box. And if you want to raise a question, so you can raise your hand in the chat box. So in the end of the speaker session, we will have a question and answer. So that first come first serve basis, like one by one, we can give the opportunity to raise questions. And also, if you have any other work or something disturbance, you can put your picture mode instead of video mode. So it will be enrich our professional meeting. Thank you very much. Over to Rotarian Major Donor S. Nallasivam from Tirupur East, going to introduce our chief guest today. Sir, please. Thank you, Ravi. Good evening, all senior Rotarians. Someone is not put mute. It is disturbing. Please. Thank you for the opportunity to introduce a high-profile speaker today. He's a multi-talented Bala sir. Bala generally attends. He is one of the founder member of Matrix Business Services India Private Limited, India's largest integrated business assurance company, having presence across the country. He is a chartered accountant by qualification, and he is currently the managing director and CEO of Matrix. Matrix specializes in business assurance services companies for the fast-moving consumer goods industry and retail companies, and also one of the leader in the employee background verification services space. Matrix has over 1,200 human resources, and Kotak Group had a stake in the company till April 2019. At Matrix, Bala drives the business development, strategy, people initiative, and brand building. Bala stepped into entrepreneurship immediately after becoming a chartered accountant. Initially, he was into practice and later moved on to be part of the corporate entity. Bala has authored 4 books, and so out of which 2 were as lead author. The titles are Rajini's Panchatantra, The Grand Brand Rajini. Both these books are deal with business and brand management with Rajinikanth in the backdrop, and Rajini's Panchatantra is a national bestseller. Perhaps these are the 2 books that have analyzed legendary and most admired superstar of our time from completely different perspective. Bala has been addressing corporates, colleges, and other communities on invitation. The list includes corporate entities, business schools, other educational institutions, several associations and clubs, among others. The subject addressed related to inspiration, motivation, entrepreneurship, team building, etc. Bala is married to Sunita, and they are blessed with 2 sons, Arjun and Jayan. So I invite Mr. Bala to take the chair. Thank you so much. I hope I'm audible to all. I think so. Yes, sir. Yeah. Good evening, and such a pleasure to talk to Rotarians. And only today, I mean, when Selva Kumar sent me the invite, I understood there is something called a Rota Bus, which is meant for business. Looks to be a
very good initiative. So congratulations to the people who thought about it and who are trying to leverage it for their own businesses. It's a good initiative. Considering the current situation, before I get into talking about what a small entrepreneur, small business could do today, prepare themselves for tomorrow, let me tell you that we are all going through a lot of crisis, a lot of challenges. I'm also going personally through a lot of challenges with reference to the business I have. It's nice to say that you are a CEO of a company, MD of a company. When things are very good, you take a lot of pride. But when things are challenged and some of the decisions you find it very, very difficult to take, despite being very rational, then you sometimes feel bad as to why at all you occupy this seat. But that is how leaders have to be, irrespective of the size of business they handle. They have to take decisions at the right time and move forward with a lot of optimism. Sometime many years back, years back, when Winston Churchill was addressing a school, a very nice statement he gave. The kids asked him a question, the secret of success. And he said there are only 7 words for it. Never give up, never, never give up. That's all. And that's a message that he gave to the children, which means what? Don't give up. You'll always, just like the stock market, even our business life or personal life also will be very volatile. And we should not be, quitting. See, in business terms, exit is fine, because when you exit business, you exit, for a value. You monetize your entrepreneurship, your business, which is fine. But quitting is not good in most of the occasions. I'm very glad when a fellow Rotarian presented something on Hanu Travels, if I got the name correctly, and that's optimism. Next 6 to 9 months or 4 to 6 months, perhaps nobody is going to travel. Perhaps I'll even use the word perhaps consciously. But then he's bullish about his own business, and he's trying to promote his business, and that's the right way to do it. That's the right way to do it. I'm extremely glad that the optimism was exhibited even before I got into this. So thanks to the gentleman. Sorry, I'm not able to recollect his name, but well done. Nataraj Sundaram, sir. Nataraj Sundaram. Thank you, Mr. Nataraj Sundaram. Thank you, sir. When I talk to people, there are far more better entrepreneurs in this group. I'm 100% sure about it. So when I talk to them, the greatest advantage I get, not just here, whenever I go and talk, the greatest advantage I get is I learn from people. And when I learn from people, it is not businesses who run 1,000 crore business or 5,000 crore business. Sometimes my learning comes from somebody who's doing a business of 2 or 3 crores a year. So value doesn't matter. How you run the business, what are the challenges you have faced, how you have handled it, how you handle your employees, how you handle your customers, and what is the kind of passion you have for your own businesses, what are the changes that you have made over a period of time. These are all interesting stories, and believe me, only entrepreneurs can create such lovely stories. If all of you are entrepreneurs, you have to feel very lucky to be an entrepreneur. So with that, let me start. How many of you, some anecdotes are very interesting. Many of you, if you're a cricket lover, you would know Maravan Attapattu, a fabulous Sri Lankan cricket player. I hope somebody is from Colombo also, because I saw that some club from Colombo is also participating. So it will be very special to them also. Maravan Attapattu, great test cricket player. When he got into, he scored a lot of runs in first class cricket, and he got into test cricket. And the first test match he played, his scores were 0 followed by 0. First inning 0, second inning 0. Then he was dropped for right reasons. After 12 months, again he was called because he went back, scored very good runs in first class matches. He came back and he scored 1-0 or 0-1. So totally 1 run for both innings put together. He was again dropped. After 17 months, again he was called. He again played and his scores were 0 and 0. Look at it. And then again he was dropped, and he had to wait for 3 years for his call. In those 3 years, he was scoring plenty of runs in first class cricket. Again, he was called, and that man started scoring from there on. After 3 years, no going back. Finally, I think he ended scoring more than 5,000, 6,000 test runs, more than 15, 16 centuries, including 3 or 4 double hundreds, and he also captained the country. So what do we get from this?
I mean, all of us cannot be Maravan Attapattu, but what do we get from this? The kind of challenges that he faced, he was in sabbatical for so, and in a world of sports is such that it is extremely competitive than the business that we run. Seriously, if you fail for 6 months, you just vanish. And here is a man who failed first time, second time, third time, had to wait for 3 to 4 years, 5 years to come back and showcase his capabilities. And he was on sabbatical for so many years. As regards Test cricket, international cricket is concerned. And gentlemen, today what are we? We are, all of us are in sabbatical. The entire business community is actually into sabbatical. It is not just one. See, when only a few people are having problems in business and others are thriving, it is a different situation. There could be something specific to your business, something specific to you. Maybe you're not running it properly. There is no proper investment, no proper direction, etc. But the whole world is suffering. Big or small companies, anybody, nobody is exempted. So in a way, it is good that we are not alone in this problem. All of us are sailing in the same boat. However, we have to be Maravan Attapattu. What did he do? He went back, scored plenty of runs in first class cricket. He did not go and crib. He did not hang his boots. He said, I'm unlucky. He never complained. He went and practiced and scored plenty of runs in first class cricket and came back and played the same game that he knew always. So if we are in business today, there's no need to wind up the business. We need not say there is no the scope for this business. I mean, just like the other gentleman who presented today. So please focus on your business. Every business will have opportunity to thrive. But how? There is an uncertainty. The uncertainty started end of March. We were under the impression 1 or 2 months, perhaps things will bounce back. Yes, lockdown will get opened. That is only technical side of it. Every state government will open it up. But when open it up, surely we will have some other problems coming up, certainly. And the business may not be the same. You'll be scared to get employees into your office. You have to practice a lot of the social distancing, even in the office. You cannot go and meet the customers. Customers will not come and meet you. So you will go through this for some more time. There is uncertainty. What we are certain today is, we are really, really certain that this uncertainty may continue for some more time. It could be first quarter is washed off. When I say first quarter, talking about the financial year, April to June, and perhaps July to September, things may settle down. Now, in this meantime, remember, we have valuable 2, 3 months, 4 months, as we run our business, as we slowly set up our business, start running our business. What a great opportunity we have in terms of, doing certain things which we have never done in business as well as in our personal life. See, I'm not here to talk very, you are, some of you are elder to me, you know life much better than me. I'm just sharing the information. Please understand, I'm not here to motivate you. I am here to just share information with you and then listen to you. In business, there are a few things that you can do. Let me park it for a later discussion. On the personal side, my humble suggestion is, please do whatever you are not done. Maybe you should have started some time back. Maybe there are few things that were not well organized last several years. You never had the time to do it. Please do it now. It could be your personal financial planning. It could be your personal certain other asset allocation and so on. It could be even a review of your current situation. It could be anything relating to your personal things. Even the quality time that you spend with your own family, children, having a discussion with them on their career path and so on and so forth. And some of your close friends, family members. And there will be certain things that you never had time to do. If there could be some good writers within you, you could have done something about it. There could be somebody who can speak well, you could have honed those skills. And certain other things, somebody can play an instrument, somebody can, you could have honed, not with the purpose of going and posting it in social media. That's not the only objective. You could have utilized this time very productively to hone your own interests. That's what I mean. Now let's move to small businesses. And I'm going to share my thoughts on what could be the best way to go ahead. Let me just open the slide. Just hold on, please. I don't know whether is it shared or I should, 1 second. Share agala, sir. No. It is not shared so far. I'll share. Just give me a minute. கொஞ்சம் தமிழ்ல mix பண்ணலாம் சார், ஒன்னும் இஷ்யூ இல்ல சார். Okay. இப்போ தெரியுதா? தெரியுது சார். No sir, no. இல்ல. இருங்க, இப்போ வரும்.
Now? இல்ல சார் வரலையே சார். Share பண்ணுங்க. One second. I don't know why. கொஞ்சம் இருங்க. ஒரு 1 minute. Okay. Yeah, it is sharing now. இப்போ கரெக்ட்? கரெக்ட். Yeah. ஓகே, நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டது ஆண்டர்பிரினர். இன்னைக்கு ஐ திங்க் நீங்க எல்லாருமே ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தான், பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல பேசிட்டு இருக்கேன். நவ் அண்ட் டுமாரோ. நவ் இதை எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து இதெல்லாம் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒன்று ரெவன்யூ மாடல். கொஞ்சம் நீங்க இதெல்லாம் தான் சப்ஜெக்ட்ஸ் யூ கேன் உங்களுக்குள்ள நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். உங்கள்னா நீங்க மட்டும் இல்லை, உங்க பார்ட்னர்ஸ், உங்களுடைய லீடர்ஷிப் டீம், இம்மிடியேட் ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயீஸ், வெல் விஷர்ஸ், சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட நீங்க இன்வால்வ் பண்ணி நீங்க இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Some of the lessons that we have learned, இன்னைக்கு நம்ம கத்துண்டது என்னன்னா, ரெவன்யூ மாடல் வந்து நீங்க வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம் வச்சுட்டா போறாது. யூ கேனாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர் ஒரே இண்டஸ்ட்ரி. இன்ஃபேக்ட் அதே டிராவலுக்கே நம்ம போவோம். அது மட்டும் கரெக்டா அவர் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு லைன் ஆஃப் பிசினஸ் போறோம், அதுக்கு நீங்க 10 பிசினஸ் பண்ண முடியாது. பட் யூ ஷுட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், அதுக்கு ரிலேட்டடா வேற ஏதாவது கூட பண்ணலாமா? அதே மாதிரி அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கஸ்டமர் ப்ரொஃபைலும் பார்க்கணும். எந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம டிபெண்ட் ஆகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அவர் டிபெண்ட் ஆகிறது எல்லாமே டிராவல் அண்ட் டூரிசம். அதை ஏன் அவர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும், ஈஸி ஃபார் பீப்புள் டு ரிலேட். ஸோ இப்போ எங்க பிசினஸ் எடுத்தீங்கன்னா, எங்களோட டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு எஃப்எம்சிஜி இண்டஸ்ட்ரி, ரீட்டைலிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி, பிபிஓ, பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். இதுதான் எங்க ப்ராடா எங்களுக்கு நாங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு வைட் ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கு. என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் ஆர் இந்த மாதிரி ஏதாவது மேஜர் இஷ்யூ வரும்போது வி ஆல் நோ சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் பெருசா அடி வாங்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டூரிசம், டிராவல் இது எல்லாமே பயங்கரமா அடி வாங்கிருக்கு. ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பயங்கரமா அடி வாங்கிருக்கு. வருவாங்க, பட் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். அதனால ரெவன்யூ மாடல் வந்து இப்போ யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்க வந்து அலைன்டு பிசினஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிசினஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ரூல் கிடையாது, பட் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரே கஸ்டமர்ட்டி இருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு செட் ஆஃப் ஒரு 10 கஸ்டமர் கண்டினியூஸா பிசினஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, நோ நீங்க நிச்சயமா டைம் ஃபார் யூ டு என்ன சொல்றது, இன்க்ரீஸ் தி ப்ராட் பேஸ் கஸ்டமர்ஸ். அந்த வெறும் அந்த 10 பேர் டிபெண்ட் ஆகாது. ஏன்னா அந்த 10 பேருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம், அந்த 10ல 5 பேருக்கு ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ டிபெண்டன்சி வந்து நீங்க வந்து குறைவா வச்சுக்கூடாது. டீரிஸ்க் பண்ணணும், நிச்சயமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுக்கு காஸ்டும் கிடையாது. டு டூ திஸ், இதுக்கு ஒன்றும் தனியா நீங்க ஒன்றும் செலவெல்லாம் பண்ண போறது, இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ அது இந்நேரம் நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட இட்ஸ் நாட் நெவர் டூ லேட். ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் இட். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி வெர்சஸ் ஸ்கேல். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஓகே, இந்த ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் பார்க்கும்போது ஸ்கேல்னு அலையிறாங்க. ஓகே, ரெவன்யூ கண்ணாபனா நீங்க அது ஒரு மாதிரியான பிசினஸ். அது சேஸ் ரெவன்யூஸ் கண்ணாபனான்னு ஸ்கேல் பண்றது. என்னதான் ப்ராஃபிட் வருதோ, ப்ராஃபிட்டே வராது, லாஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ரெவன்யூ ஸ்கேல் ஆகிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு இந்த டர்ன் ஓவர், நாளைக்கு அந்த டர்ன் ஓவர், அந்த டர்ன் ஓவர், பட் யூ நெவர் மேக் ப்ராஃபிட்ஸ். அந்த மாதிரி பிசினஸ்லாம் நிற்காது. இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். யாருக்கு நிற்கும்னா, ஏற்கனவே எக்கச்சக்க பேர் ஃபண்டிங் வாங்கியிருக்காங்க பாருங்க, பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து, பெரிய பெரிய பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபர்ம்ஸ் வந்து அவங்க சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா திருப்பி இந்த பிரைவேட் ஈக்விட்டி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நம்ம வந்து அது நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் சஸ்டைனபிலிட்டி. நீ ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா அது எந்த அளவுக்கு சஸ்டைனபிள், தேர் வில் பி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், பட் சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி லாங் டர்மா உங்களால பண்ண முடியுமா? ஐ எம் ஷூர் நம்ம இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் லுக்கிங் அட் annuity income. நம்ம ஒரு டிபெண்டிங் அப்பான் ஏஜ், நீங்க ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், 20 வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், 2 வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். யூ வாண்ட் திஸ் பிசினஸ் ஃபார் சம் சே 25-30 இயர்ஸ். வேற ஏதாவது கூட ஆட் பண்ணுவீங்க, வேற ஏதாவது பிசினஸ் விடுவீங்க. பட் ஒரு 30-40 இயர்ஸ் ஸ்பேன் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த பிசினஸ். ஸோ சஸ்டைனபிளா இருக்கணும். அந்த சஸ்டைனபிளா இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னாக்கா, டைப் ஆஃப் பிசினஸ் ஐ சைட், டீரிஸ்கிங் த கஸ்டமர்ஸ், ரைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டு த பிசினஸ், அண்ட் உங்களுடைய ஆப்வியஸ்லி உங்களுடைய ஃபோக்கஸ், கிளியர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி தேர். ஒன் மோர் திங், இஃப் யூ ஆர் இக்னோரிங், அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒரு நல்ல டீம் வச்சுக்கணும். இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். உங்களுக்கு 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு செலக்டடா ஒரு 10% எடுத்துக்கலாமே ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்காக. ஒரு 10% மேபி வெரி கிரிட்டிக்கல் பீப்புள். அவங்க தான் நீங்க ரொம்ப டிபெண்ட் ஆகி நடத்தக்கூட முடியறவங்களா. ஆனால் அந்த 10 பேர் ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். 90 மோசம் சொல்ல, பட் 100 பேர் இருந்தாலும் 100 பேருமே இம்பார்ட்டன்டா சொல்றது வெரி தியரட்டிக்கல். ஸோ லெட்ஸ் பி வெரி ஓப்பன் அபவுட் இட். அந்த ஒரு 10 பேரை யூ ஹேவ் டு ரியலி டேக் கேர். அவங்களுக்கு நிறைய எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்து, அவங்களுக்கு இன்னும் பிசினஸ் ஸ்கில்ஸ் கொடுத்து, அவங்க டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து நீங்க நடத்துனீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் சொல்றேன். ஸோ என்ன ஆகுனா, கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த பிசினஸ் நீங்க ஏதாவது நடத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா, வாட் எவர் பிசினஸ், மேபி அந்த லீடர்ஷிப் டீம்ல இருந்து 2 பேர் வில் பி ஏபிள் டு ரன் தட் பிசினஸ். நீங்க அதுல இருந்து உங்க டைமை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு, நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த ரெவன்யூ மாடலுக்கு உங்க டைமை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். நீங்க டெலிகேட்டே பண்ணாம எல்லாமே நான் தான், 100 ரூபாய் வவுச்சர்ல இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கும், 5 லட்சம் இன்வெஸ்ட் நான் தான் அப்ரூவ் பண்ணணும், நான் தான் இங்க கிங்னீங்கன்னா
நீங்க ரெவன்யூ மாடலை இன்க்ரீஸ் பண்றது. யூ கேனாட் டூ ஒரு மோர் தென் ஒன் பிசினஸ். பிலீவ் மீ, கொஞ்சம் டெலிகேட் பண்ண தெரியணும், நிச்சயமா தெரியணும். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் டைம்ல, இந்த மாதிரி லாக்டவுன் கோவிட் டைம் வேர் பிசினஸ் ரெவன்யூவே இல்லை, பயங்கர நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகுது, கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை, கஷ்டமா இருக்குன்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்ட கொஞ்சம் பேசியே ஆகும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் டாக் டு யுவர் எம்ப்ளாயிஸ். ஏன்னா அவங்களுடைய வியூஸ் நீங்க எடுத்தீங்க, யூனிலேட்டரா நீங்க தனியா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதோட அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணி, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லீடர்ஷிப் டீம், என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம்னு சொல்லி. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் பேர் லே ஆஃப் பண்ண வேண்டியிருக்கும், கொஞ்சம் we may have to take a lower we have to take a salary cut, starting from us, right from the promoters, MD, CEO, யாராவனா இருக்கட்டும். We may have to take a cut for some more time. In fact, we should set the right example of taking a major cut. அது பண்ணி அந்த மெசேஜை அழகா பாஸ் பண்ணி, so that everybody understands when things are good we share, when things are not good we share the burden also. So அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணு, டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறது பெட்டர். உங்க பிரச்சனையை நீங்க டைரக்டா எம்ப்ளாயிஸ் பேசுறது பெட்டர். இது ரெண்டு. மூணாவது, டொமஸ்டிக் டிரைவ். See, one good news is with all of this, again, the hope is that in ஒரு 2-3 years 4 yearsல டொமஸ்டிக் பிசினஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பிக்கப் ஆகும்னு ஒரு பயங்கர ஃபெய்த் இருக்கு. அதுக்கு நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பெனிஃபிட் இந்தியா. அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளை பெனிஃபிட் பண்ணும்போது யார் யார் நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்ணாலும் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். சரி, ஜென்ரல் இன்கம் லெவல் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதுல ஒரு அடிஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும், வித்வுட் எனி அடிஷனல் எஃபோர்ட் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். நாலாவது, இது உங்களுக்கு அப்ளிகபிளா தெரியல, பட் எனிவே இஃப் யூ ஆர் இன் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, அவுட் சோர்சிங் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன் சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸை ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பேரோல்ல நிறைய பேரை வச்சுட்டோம்னா இட் வில் பி a painful task because you are committed to pay, salary direct பண்ண முடியல, ஆளை வெளியில் அனுப்ப முடியறதுல, நிறைய ரெகுலேட்டரி நார்ம்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்குன்னு. இதே அவுட் சோர்ஸ்னா வெரி வெரி ஈஸி. 10 நாள் நோட்டீஸ், ஒரு மந்த் நோட்டீஸ், வாட் எவர் கொடுத்துட்டு நேரம் கிளம்பி. இன்னும் சம்டைம்ஸ் அது கூட கொடுக்கறது இல்லை. We are also an outsourced agency. We handle business for many people, services for many people, easy for cutting people. ஸோ அதனால இந்த அவுட் சோர்சிங் நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அந்த அவுட் சோர்சிங் நடக்கும்போது வெறுமனே அர்பன் சிட்டியில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் ஸ்மாலர் சிட்டி, ஸ்மாலர் டவுன், இஃப் யூ கேன் பில்ட் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் கெப்பாசிட்டி, கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும், கண்டிப்பா வரும். டெக் அண்ட் டிஜிட்டைசேஷன் உங்க பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் this is the right time. நிச்சயமா நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும். டூ சம்திங் விச் என்ன சொல்றது, இந்த டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். அண்ட் இந்த டைம்ல பண்ணியிருந்தா ரொம்ப ஸ்மார்ட் மூவ் வந்திருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வெப்சைட் இல்லைனா வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். நீங்க சோஷியல் மீடியா பிரசன்ஸ்ல இல்லைன்னா இந்நேரம் ஒரு சோஷியல் மீடியா பிரசன்ஸ் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில பேசி நீங்க பண்ணிருக்கலாம். இப்போ it could be any product, it could be a coffee border, it could be your services like travels or any business. நீங்க ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்நேரம் கொஞ்சம் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்துருக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைசிங் ரொம்ப குறைவா கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா யாருக்குமே பிசினஸ் இல்லாத போது எக்ஸ் மணி அவங்க சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ் -30-40% கூட ஒத்துருப்பாங்க. ஸோ அது நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் would have helped you, just like how Attabutu went and played first class cricket மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் பண்ணட்டா இப்போ யோசிக்கலாம். டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் நீங்க இருக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு எல்லாமே டிஜிட்டலா தான் பார்க்க போறாங்க. ஸோ உங்களுடைய ப்ராடக்ட் அவேர்னஸ் இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அதுல நீங்க டாக் டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ யாரோ கம்ஃபர்டபுள் இருக்குன்னா அவங்களை கேட்டு ப்ளீஸ் கெட் ப்ரிப்பேர்ட். எல்லாமே நீங்களே பண்ணி சாதிக்கணுன்றது நடக்கவே நடக்காது. இன்வெஸ்டர்ஸ் நாளைக்கு ஐ டோன்ட் நோ உங்க பிசினஸ்லாம் எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா தெரியல, பட் நாளைக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படி எக்ஸ்டர்னலா பார்க்கறது they are going to view the business differently. எந்த பிசினஸ் வந்து ரியல் ப்ராஃபிட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், சஸ்டைனபிலிட்டி சொன்னல ஸ்கேலுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம சஸ்டைனபிலிட்டி உள்ள பிசினஸ்க்கு தான் இனிமே இம்பார்ட்டன்ஸும் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க. ஏன்னா they learned the bitter lesson. பிசினஸ் BCB is business continuity plan and innovation. இன்னோவேஷன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரைட் ஃப்ரம் பேக்கேஜிங் த ப்ராடக்ட் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு செல்லிங் டு மெசேஜிங் டு த கஸ்டமர்ஸ் டு பிராண்டிங் தி ப்ராடக்ட் அண்ட் ஈவன் இன்னோவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீலிங் வித் யுவர் ஓன் பீப்புள். வென் ஐ சே யுவர் ஓன் ரிசோர்சஸ், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், இது எல்லாத்துலயுமே இன்னோவேஷன் வேணும். உங்க டெக்னாலஜி, பேக் ஆஃபீஸ் ஆபரேஷன்ஸ், அக்கௌண்ட் எல்லாத்துலயுமே வேணும். அதுல நீட்லெஸ் டு மென்ஷன். VCPல வந்து என்ன சொல்றேன்னா, எகைன் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி பேசின மாதிரி the business should not depend only on you. உங்களை மட்டும் நம்பி பிசினஸ் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா I'll narrate another story. A few years back நான் வந்து இந்த டேலி சாஃப்ட்வேர் நடத்துற ஒரு என்டிட்டியை போய் ரிவ்யூ பண்ண போனேன், ப்ரொஃபஷனலா பண்ண போனேன். அப்போ போனப்போ அவர் வந்து நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பண்ணியிருந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது, ஐ திங்க் ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் இட் ஈஸி, பெருசா இனிமேல் இந்த பிசினஸ் நான் வளர்க்க போறது இல்லை, நான் வந்து இது ஐ ஹவ் மேட் மை மணி, எனக்கு இது போரும், நான் இனிமேல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதெல்லாம் போறேன்.
ஃபென்டாஸ்டிக் சொன்னேன், ரொம்ப நல்லது சார், இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்கம் உங்களுக்கு வந்தது. ஆனா நீங்க அப்படி பண்றதாக்கா நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல யங் பர்சனை நீங்க நியமிக்கணும். ஏன்னா நீங்க பண்ணிட்டீங்க, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க, எல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக். வாட் அபவுட் த பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன்? உங்களை நம்பி ஒரு 30 பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு ட்ரீம் பண்ணுமா? அவங்க கொஞ்சம் வளர வேண்டாமா? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேஷன் போயிடுச்சுன்னா அவங்க எப்படி வளருவாங்க? the person occupying the hot seat பேஷனட்டா அக்ரெசிவா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் அது என்டிட்டி நல்லா போகும். ஸோ உங்களால அது முடியட்டா அதுக்கு வந்து இது பிசிபி வேணும். நீங்க வந்து அடுத்தது யாரு, ஃபேமிலில இருந்தோ வெளியில இருந்தோ, could be anybody, பட் அது கிரியேட் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் ஈவன் ஆட் a new word which is LCP, லீடர்ஷிப் கண்டினியூட்டி பிளான் வேணும். நமக்கு ஏதாவது ஆனா கூட the company should run. அந்த வந்து you have to build it டெஃபினட்டா. அடுத்து வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வர்சஸ் வேல்யூ. ஐ கவர்ட் இட் இன்டைரக்ட்லி இன் எனி கேஸ். இன்னைக்கு வந்து நீங்க வேல்யூ கிரியேஷன் நான் பிசினஸ் டெவலப் பண்றேன், நாளைக்கு வித்துருவேன் பிசினஸ் விற்கிறங்கிறதுல பாக்குறதோட how will you generate profitsங்கிறதுல you have to be focusing. See, there is a very good saying which says revenue is actually vanity, profits are sanity, அதுதான் sanity, but cash is reality. இன்னைக்கு அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகபிள். எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி இருக்கோ அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஆர் இன் a very good position, பிசினஸ்லயும் சரி பர்சனலையும் சரி. இருக்கிற சேம் அமௌண்ட் somebody இப்படி ஒருத்தருடைய ஒர்த் வந்து 2 கோடி ரூபான்னு வச்சுப்போம். 2 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு இன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அண்ட் அபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருந்தானா இட் இஸ் நாட் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் ஆல். ஸோ பட் அதை நீங்க ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பெசிபிக் பர்சன்டேஜ் லிக்விட் இஸ் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ டெபாசிட்ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டோ என்னன்னா இருக்கலாம், இன்சூரன்ஸ் எதுனா இருக்கலாம். அதுல இருந்து ஒரு ஜுடிஷியஸ் மிக்ஸ் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ வைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதான் சொன்ன நீங்க அசஸ் பண்ணுங்கன்னு. இன்னைக்கு உங்களுடைய சிச்சுவேஷன் பிசினஸ் as well as பர்சனல் ப்ளீஸ் அசஸ் அண்ட் தென் அதை கொஞ்சம் ரீஸ்ட்ரக்சர் ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு டூ இட். ஏன்னா நம்மளுக்கு அடுத்த 2-3 மாசம் கூட ரொம்ப பிஸியா இருக்க மாட்டோம், அதனால சொல்றேன். ஸோ கேஷ் இஸ் கிங். அது இன்னைக்குமே இல்லை என்னைக்குமே. இன்னைக்கு ஸோ ஈவன் நாள்ல இருந்து நார்மல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்த அப்புறம் கூட உங்க பிசினஸ்ல ஒரு போர்ஷன் யூ ஹாவ் டு அலோகேட் டு என்ன சொல்றது ஒரு ரிசர்வ். அது நீங்க என்ன வேணா பேர் வச்சுங்க, எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், லிக்விட் ஃபண்ட், ஏதாவது கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஒதுக்கி வச்சு ஃபார் அ ரெய்னி டே அது நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் ரெய்னி டே நம்ம சின்ன வயசுல சொல்லுவாங்க ரெய்னி டேக்காக நீ சேவ் பண்ணு, ரெய்னி டேக்காக சேவ் பண்ணுன்னு. ஆனா ரெய்னி டே இப்போ வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அந்த ரெய்னி டே வந்து ஒரு ஃபண்ட் இருந்தா அந்த ஃபண்ட்ல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு செலவு பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்ம ரெய்னி டேன்னு ஒரு ஃபண்டே கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் பர்சனலாக இது ஒன்று. ஸோ அது நீங்க பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி சஃபரிங் மோர். பண்ண உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் லிட்டில் பெட்டரா இருக்கும், தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கும். another 3 months, another 6 months, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஐ சி பிசினஸ் சீனரியோ வில் பி volatile. நிச்சயமா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாக் மார்க்கெட். இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஒரு நாளைக்கு நல்லா இருக்கு, ஒரு நியூஸ் இருந்தா அடுத்த நாளைக்கு மோசம். அது மாதிரி தான் பிசினஸ் சீனரியோ இருக்கும். ஏன்னா யாருக்குமே இன்னும் ஃபுல் சர்டன்டி வரல. இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் வெரி புல்லிஷ் ஆன் சர்டன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமொபைல், 2 வீலர் எல்லாம் பிரமாதமா பண்ணுங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு. ஏன்னா ஆல்தோ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியே ரொம்ப கோவிடுக்கு ப்ரீ கோவிட்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க. பட் மை சென்ஸ் இஸ் தட் இனிமே அது ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது என்னுடைய ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ஈவன் பட்ஜெட் கார்ஸ். ஸோ ஆட்டோமொபைலுக்கு இட்ஸ் அ குட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டீலர் ஃபார் ஆட்டோமொபைல், டோன்ட் வரி, யூ வில் பி பிஸி ஆஃப்டர் சம் டைம். இன்னோவேஷன், டெக்னாலஜி, ஸ்பீட் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி எதிர்ப்போம். அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் பிரைசிங். இனிமே பிரைசிங் வில் ஹோல்ட் த கீ பிகாஸ் allocable surplus for customer will be little lesser. So உங்க pricing will hold the key. Domestic business will grow. நான் சொன்ன மாதிரி லோக்கலைசேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால பிக் இஸ் கிங். என்னைனாலும் பிக் இஸ் கிங் தான், டவுட்டே இல்லை. ஆனா ஒன்னு தெரிஞ்சுங்க, ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ரன்னிங் a small entity is beautiful. ஏன்னா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும், டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபாஸ்டா இருக்கும், குயிக்கா உங்களால வேற ஏதாவது திடுக்குன்னு பண்ண முடியும். பிக் என்டிட்டிஸ் அது கிடையாது. அப்ரிஷியேட் தி பியூட்டி ஆஃப் a small enterprise. அதே சமயத்தில் ஜஸ்டிஃபை running a smaller enterprise. Diversity is a trump card. நான் சொன்னேன், ஒரே இதுல வச்சுக்காதீங்க. You have to diversify. Crowd sourcing of workforce. நீங்க எல்லாருமே உங்க பேரோல கொண்டு வரணும் அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு சில ஒர்க் எல்லாம் 10 நாள் 5 நாள் தான் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் அந்த டெம்பரரி ரிசோர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணீங்க. So that உங்களுக்கு fixed cost will be lesser. Realistic valuation, if at all you are in such business, valuation game எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா realistic valuation will become a reality. Some principles won't change. ரிச்சர்ட் பிரான்சன் சொன்ன டிப்ஸ் சொல்றேன். சம் சேஞ்ச். சி அட்டப்பட்டுக்கே போவோம். அட்டப்பட்டு நீங்க டெஸ்ட் மேட்ச்ல ஃபெயில் ஆனீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோம் திருப்பி கொடுத்தோம், அது உடனே அவர் கிரிக்கெட் விட்டுட்டு போய் டேபிள் டென்னிஸ் ஆட போல. ஓகே, ஹி வாஸ் ஃபோக்கசிங் ஒன்லி ஆன் கிரிக்கெட். இது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ராகுல் டிராவிட் கூட்டு, ராகுல் டிராவிட் நீங்க கிரிக்கெட்டை தவிர்த்து வேற ஆட முடியாது, சும்மா போய் விளாடலாம், ஆனா அதை அவர் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்க முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் அஸ். நமக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் ஒரு 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம், 8 வருஷம் பண்ணிருக்கோம். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் தி பிசினஸ். அதுலயே அலைடா ஏதோ திங்க் பண்ணுமே தவிர டிராஸ்டிக்கா கம்ப்ளீட்டா போய் திங்க் பண்ண முடியாது இல்லையா? முடியாதுன்னா
கூடன்னு சொல்ல, ப்ராபபிலிட்டி இஸ் வெரி 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 லெஸ். ஸோ உங்க பிசினஸ்லயே நீங்க அது எப்படி இன்னைக்கு அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ல எப்படி நீங்க வரலாம்? ஹவு கேன் யூ ஹேவ் 4.0 வெர்ஷன், 5.0 வெர்ஷன்? அதை யோசிக்கணும். நீங்க பழைய மாதிரியே பிசினஸ் பண்ணியிருந்தா சத்தியமா பிசினஸ் நடக்காது. யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த வே யூ ரன் த பிசினஸ். ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ். யூ வில் நெவர் பி சக்சஸ்ஃபுல் இஃப் யூ டோன்ட் லவ். ப்ளீஸ் லவ் வாட் யூ டூயிங். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். காலையில எழுந்தோன்னா நிச்சயமா இது எகைன் தியரி, சில அன்னைக்கு எனக்கும் தோணும். ஆனா டக்குன்னு நம்ம அதை நம்ம சரிப்படுத்திட்டு எக்ஸைட்டடா தான் கிளம்பி போகணும். நம்ம ஐடியாஸ் யாரு சொன்னாலும், நம்மளை ஏதாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் இந்த காதுல வாங்கி வச்சுக்கணும். சில எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. பட் சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு கோ டெஃப். ரஜினிகாந்த் ஒரு வாட்டி பேசும்போது கூட சொன்னார் அதை ஒரு மேடையில. சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் டு பி டெஃப். நிறைய மனுஷனோட பழகும் போது சம்டைம்ஸ் நம்ம செவிடுகளா மாறணும். செவிடுனா மாறினா தான் நம்ம சாதனை பண்ண முடியும். ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்குன்னு ரெபல்லஸா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அப்போதான் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களால சாதிக்க முடியும். ஹேவ் ஃபன். பிசினஸ் ரொம்ப சீரியஸா பண்றது ஒரு விஷயம். ஆனா அது கொஞ்சம் ஜாலியா நல்லா பண்ணுங்க. அப்போதான் அது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். காத்தால இருந்தா போகணுமேன்ற ஒரு சுகம் இருக்கும். டோன்ட் கிவ் அப். அது ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். நியூ சேலஞ்சஸ் நீங்களாவே வைங்க. மத்தவங்க உங்களுக்கு செட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஷுட் செட் நியூ சேலஞ்சஸ். லேர்ன் டு டெலிகேட். ஐ கவர் த டாபிக். உங்க டீமை பார்த்துங்க. கோ அவுட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர். நம்ம ஒரே ஊர்ல ஒரே பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபைன். பட் நிறைய இடத்துல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. வெளியெல்லாம் போய் பாருங்க. Travel will teach you a lot of great things. இப்போ travel பண்ண முடியாது. Interaction with the other people will teach you great things. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய நீங்க இப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸோ செமினாரோ எல்லாம் போனா வெறும்னா சும்மா அப்படி கேட்டுன்னு போறதுல இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். டாக் டு த பர்சன் நெக்ஸ்ட் டு யூ. when you travel, talk to the person next to you. என்ன பண்றாங்க, எது பண்றாங்க, எப்படி. I'm telling you, அந்த நாலேஜ் புக்ல கிடைக்காது. இன்னும் பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும். Do that. Prove your critics wrong. யார் உங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணாலும் இது ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஸ்பிரிட்டா இருக்கணும். எந்த ஆண்டர்பிரினர் லைஃப் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது? யூ டாக் டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரினர்ஸ். they struggle, they will narrate the struggle for days together. சக்சஸ் மட்டும் தான் பாக்குறோம். ஆனா அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு அவமானங்கள், எவ்வளவு கிரிட்டிசிசம் எல்லாம். பட் அல்டிமேட்லி யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் யுவர் கிரிட்டிக்ஸ் ராங். So I mean, these are my small piece of I won't say advice. எனக்கு உங்களெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லை. ஐ எம் ஷேரிங் மை தாட்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஐ திங்க் ஃபார் மை செல்ஃப். நான் என்ன ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கிறேனோ அது உங்ககிட்ட பேசினா தான் அது நியாயமான விஷயமா இருக்குங்கிறது ஐ ஃபர்ம்லி பிலீவ். நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஜஸ்ட் சேயிங் சம்திங். இந்த அன்சர்டன் பத்தி ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா நீங்க கவலைப்பட்டு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் அன்கண்ட்ரோலபிள் திங்ஸ். இது நீங்க எவ்வளவு கவலைப்பட்டாலும் இது உங்களால் நீங்க கவலைப்படுறது எது ஒண்ணுன்னா எது உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதை பத்தி கவலைப்படுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் பி பில்ட் அவர் இம்யூனிட்டி, டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஹெல்த், அண்ட் as I said, re-engineer, restructure, be positive about business. அது போகலாம். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த புக்கை பத்தி பேசினால சொல்றேன். என்னோட புக்ல ஒரு லைன் ரஜினி அவர்கள் சொன்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைன் இந்த மூவி சிவாஜியில வரும். சாவரலான நினைச்சா வாழலாம் நரகமா இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் என்னாகும்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கே நம்ம செத்துருவோம். இன்னைக்கே செத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். டோன்ட் டூ தட். பி பாசிட்டிவ். Positivity is extremely contagious. Matter of time. Sometimes you will be surprised that நம்ம ஈவன் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது எல்லாமே கொஞ்சம் சரியாகி இன்னொரு 3-4 மாசத்துல நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வால்யூம் ஆஃப் பிசினஸ் கூட உங்களுக்கு வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சனலி அபவுட் 3-4 months from now. Thank you so much. Any questions? எனக்கு தெரிஞ்சுனா உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன். Thank you, sir. Thank you very much. Such a wonderful positive words you given. Really, it is really we are happy to hear some enthusiastic positive words, and you explain that how we are unique, how we are going to be very unique, and where we have to focus. Everything you clearly described very well. Thanks for your wonderful presentation. And please, sir, please unmute, sir, all. Everyone looking for some questions, please, sir, please raise your hands. Sir, how many questions you can be afford, sir? அதெல்லாம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்ல. What is this? Okay, sir, questions இருந்தா கேளுங்க, please, sir. Gandhi Krishnan, please, sir. Sir, I am Rotarian Gandhi Krishnan from Ramanathapuram. எனக்கு ஒரு क्वेश्चन சார். அதாவது இப்ப நீங்க பர்టిక్యులரா அந்த டூ வீலர் பிசினஸ்னு சொன்னீங்களா சார்? அது எதை மீன் பண்ணி சொல்றீங்க சார்? இப்போ இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்ததனால
பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு போறதெல்லாம் எல்லாமே பயப்படுவாங்க. பஸ்ல இப்பவே பேசிக்கிறாங்க 34 பேர் போற இடத்துல 20 பேர் ஏத்துவோம், 20 பேர் ஏற இடத்துல 10 பேர் ஏத்துவோம். அந்த 10 பேர் ஏறி உட்காரத்துக்கு கூட கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஓகே, ஸோ தெர் பி மைக்ரேஷன். இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டே நம்பி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ், யங் பாப்புலேஷன், யாருக்கு 2 வீலர் இல்லையோ அவங்க எல்லாமே இப்போ வெதர் இட் இஸ் ஒரு ஆம்பளையா இருக்கட்டும் ஒரு லேடியா இருக்கட்டும், நவ் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் வரும், நம்ம சேஃப்டிக்காகவாது இன்னைக்கு ஒரு 2 வீலர் நமக்கு வேணும். ஸோ ஒன்னு ஐ கேன் ரீச் ஃபாஸ்டர், ரெண்டாவது எனக்கு இந்த லைஃப் ரிஸ்க் இருக்குல்ல, என்னதான் நீங்க ஒரு 20 பேர் இருந்தாலும் எனக்கு ஏதாவது வந்துருமோ அந்த பயம் இருக்கு. அந்த பயத்தினாலேயே பீப்புள் வில் மூவ் ஃப்ரம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் டு பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட். அதாவது எனக்குன்னு ஒரு வண்டி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும் நிச்சயமா. நான் இதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் வேற மாதிரி 1 மந்த்க்கு முன்னாடி யோசிச்சேன் சார். அதாவது ஸ்மால் கார்ஸோட சேல்ஸ் வந்து லைக் மாருதி 8 அந்த மாதிரியான அந்த மாதிரி ஸ்மால் செக்மெண்ட் இருக்குல்ல சார், காஸ்ட்லி கார் இல்லாம அந்த மாதிரி இது சேல்ஸ் அதிகமாகும்னு நான் ஒரு 1 மந்த்க்கு முன்னாடி யோசிச்சேன். கிட்டத்தட்ட அதேதான் இப்போ வந்து இது இண்டிவிஜுவலுக்கு சொன்னேன். 2 வீலருக்கு டேக் a family, ஒரு காரே இல்லாத ஃபேமிலி, அவங்க இன்னைக்கு ஓலா ஊபரோ எப்பாவது எடுத்தா கூட அதுல ஒரு பயம் இருக்கும், ஒரு சேஃப்டி இல்லைங்கிற ஃபீலிங் இருக்கும். சோ எனக்குன்னு இப்போ ஒரு வண்டி வேணும், கார், பட்ஜெட் கார்ஸ், அதுதான் டாட்டாவோட இல்ல மாருதியோ இந்த ஒரு பட்ஜெட் கார்ஸுடைய இது நிச்சயமா தான் செய்யும். இன்னொன்னு சொல்றேன், இது டிமாண்ட் குட் பி தேர் ஃபார் பட்ஜெட் கார், டிமாண்ட் கேன் ஆல்சோ பி தேர் ஃபார் லக்ஸரி கார்ஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த வெல் டு டூ பீப்புள் கூட இதெல்லாம் முடிஞ்சு வரும்போது ஒரு கோவத்துல they will upgrade themselves. அதை அப்கிரேட் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்பவே டிப்பா போகுது. அதனால அப்படி ஆகிறதுனால இன்னைக்கு இது வாங்கிக்கலாமே, இஎம்ஐ இனிமே பே ஃபார் 6 years நோ ப்ராப்ளம் சொல்லி கூட வரலாம். ஆட்டோ ஐம் புல்லிஷ், அதுலயும் 2 வீலர் அண்ட் பட்ஜெட் கார்ஸ் கண்டிப்பா நல்லா வரும். சார் இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் கொஞ்சம் எடுத்துட்டா கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்குங்கறாங்க. ஓகே, நான் இன்னைக்கு வந்து அத இதுல மதுரையில கிராஸ் பண்ணி வரும்போது இந்த மாருதி ட்ரூ வேல்யூவோட இதுல பார்த்தேன் சார். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 4 months, 3-4 months அவங்களோட நிறைய செகண்ட்ஸ் கார் வந்து அப்படியே ஸ்டாக்ல நின்றது. சரி, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்கு, இவங்க வச்சிருக்கிறதுக்கு நிச்சயம் மார்க்கெட்ல இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் திங்க் பண்ணிட்டே வந்தேன். இன்னைக்கு வந்தவொடனே நீங்க இதை பத்தி பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சு. நிச்சயமா நடக்கும், ஷூரா நடக்கும், நடக்கட்டும், நடந்தா நல்லது. அண்ட் ஆட்டோமொபைல் நல்லா இருந்தா கண்ட்ரி நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதுல நிறைய பேர் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும். மேனுஃபேக்சரிங் இங்க நிறைய இருக்காது, மேனுஃபேக்சரிங் ஆன்சிலரி எக்கச்சக்கம், அதை நம்பி நிறைய பேர் இருக்கும். அதனால எம்ப்ளாய்மெண்டே ஜாஸ்தி. அதனால அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா வந்தா நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது. கட்டாயமா. Thank you sir, thank you very much sir. Next இதயம் முத்து சார், DGND சார், ப்ளீஸ் சார். ஓ சார், ஃபேண்டாஸ்டிக் சார், உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ஐ அம் பிளெஸ்ட். பாலா சார் காலையிலேயே உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கேட்டு வாங்கிட்டாரு அண்ணாச்சி. ஓ thank you sir, thank you. வணக்கம் சார், நீங்க பேசுறது வணக்கம் சார். வணக்கம். நீங்க பேசுறபடி ஒண்ணு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க உங்க பேச்ச நான் வந்து ஒரு 3 வாட்டியாவது வந்து கேட்டிருக்கேன். டை சென்னையில எல்லாம் ஓரமா உட்காந்து கேட்பேன். அப்புறம் 2 வாட்டி உங்களை நேர்ல வந்து அங்கேயே வந்து பாக்கணும் பார்ப்பேன். நீங்க பேசி முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி, எல்லாரும் சூழ்ந்துப்பாங்க. சோ பேசுறதுக்கு ஒரு உங்களை மீட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே கிடைக்காம போயிடுது. சோ இல்ல, நான் இப்போ உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன், உங்களை ரசிக்கிறதுக்கு, உங்களை பார்க்கிறதுக்கு. உங்களை ரொம்ப ரசிச்சேன். தேங்க்யூ சார். உங்ககிட்ட ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா, அந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலோட 7 வார்த்தைகளோட ஆரம்பிச்சீங்க. ஆமா சார். நெவர் கிவ் அப், நெவர் கிவ் அப். பொதுவா எனக்கு கொட்டேஷனா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கொட்டேஷனை சேர்த்துக்கிட்டேன் நானு. அடுத்த மேடைகள்ல சொல்லும் போது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பேரோட சேர்த்து PC பாலா அப்படின்னு சேர்த்து சொல்லுவேன். ரொம்ப பெரிய மனசு உங்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். ஒரு விஷயம், இன்னொரு விஷயம், வேனிட்டி, சானிட்டி, ரியாலிட்டின்னு சொன்னீங்க. அத வேகமா சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க, என்னால குறிக்க முடியல. வாட் இஸ் வேனிட்டி, வாட் இஸ் சானிட்டி, வாட் இஸ் ரியாலிட்டி? ரெவென்யூ இஸ் வேனிட்டி. அது ஒரு இல்லூஷன். வெறும் நம்ம ரெவென்யூ போறதுங்கிறது ஒரு இல்லூஷன். ப்ராஃபிட் இஸ் சானிட்டி. ரொம்ப வேணும். அது வந்து அல்டிமேட் ஒரு என்டர்பிரைஸ் சஸ்டைன் ஆக போறது வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வச்சுதான். பட் ரியாலிட்டி, நம்ம ரிசீவபிள்ஸ் எக்கச்சக்கமா எல்லாம் கடனுக்கு வித்து காட்டுறதுல அர்த்தம் இல்ல. உங்க கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி போற அந்த நீங்க உங்க பிசினஸ்ல எடுத்துங்க சார். ஒரு 5 days ரீட்டைல் கிரெடிட் வந்து சப்போஸ் இட் ஷூட்ஸ் அப் டு 30 days, அதனால டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உங்ககிட்ட நிறைய வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்மள எல்லாருமே பாதிக்கும், இன்க்ளூடிங் யூ, இன்க்ளூடிங் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். அதனால ரியாலிட்டி இஸ் கேஷ். ஐ செல், ஐ கலெக்ட் அண்ட் தெர் இஸ் கேஷ் இன் மை சிஸ்டம். அதுதான் அது. அந்த ஓல்டு பிலாசபி லைஃப்ல மாறவே மாறாது. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த நியூ ஜெனரேஷன் கம்பெனிஸ் அதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படாம இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ஸோட, இன்கமோட தே ஆர் ஒன்லி லுக்கிங் அட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு தான் பாக்குறான். சோ அதனால அவனுக்கு கேஷ் இருக்கு. இஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கேஷ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கேஷ் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ.
அதனாலதான் இது நான் கிரியேட் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல, இது நான் படிச்ச ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பட் ஐ எம் a very big ஃபேன் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் எங்க ஒர்க்லயும் இதை நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். வேர் வி கிவ் ட்ரெமெண்டஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி. இது சொன்னது யாரு சார்? The revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. யார் சொன்னது சார்? நான் அது யாரா சொன்னாங்களான்னு தெரியல, இல்ல ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் தியரியாத்துல நான் பாலா கண்டுபிடிச்சதா வச்சுக்கலாமா? ஐயோ, நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு. நான் கண்டுபிடிக்கல சார், எங்கேயோ நான் படிச்சதுதான், லாங் டைம் பேக் படிச்சேன். நிறைவா ஒரு கேள்வி, அது என்ன அப்படின்னா, ரஜினிகாந்த் நாங்க எல்லாரும் ரசிக்கிற சூப்பர் ஸ்டார். நாங்க மட்டுமல்ல, உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, அதற்கு மேல அவரை ரசிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அவரை பற்றி ஒரு புத்தகம் இல்ல, 2 புத்தகம் எழுதியிருக்கிறீங்க. ஒரு புத்தகம் எழுதுனா எங்களுக்கு புரியும், நீங்க இந்த 2 புத்தகம் எழுதும் போது அது எப்படி அப்படிங்கறது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க. முதல் புத்தகம் என்ன பார்வை, 2வது புத்தகம் வேற பார்வையா என்ன? கரெக்ட் சார், தேங்க்யூ. இது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். இன்ஃபேக்ட் சார், ஃபர்ஸ்ட் புக் 2010 அவருடைய, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அவருடைய ரசிகன் சொல்றதோட அவர் லான்ச் ஆனது 1975. அந்த 1975ல ஒரு கொடூரமான வில்லனாவும் கிரே ஷேட்ஸோட தான் அவர் நடிப்பார் நிறைய படத்துல. அப்பெல்லாம் எனக்கு சின்ன வயசு தான், பட் எனிவே இட் இஸ் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட். அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆன் ஸ்கிரீன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரீன் அன்னிலிருந்தே ரொம்ப ஃப்ராங்கா பேசக்கூடிய ஒரு மனுஷனை நான் பார்த்தேன் ஃபிலிம் வேர்ல்ட்ல. அது என்ன எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது. 2வது, அவரு ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ஆக்டர்ங்கிறது நான் என்னைக்குமே ஃபீல் பண்ணுவேன். என்னைக்குமே அவரை பத்தி அவர் பேசிக்க மாட்டாரு, 1. 2வது, அவர் சும்மா போறான்ற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் நிறைய கிடைக்கும். அவர் எவ்வளவு ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் ஆக்டர்ங்கிறது நான் சின்ன வயசுல இருந்து ரசிச்சு அதுல ஊறினதுனாலதான் எனக்கு அவர் மேல ஒரு மதிப்பு வந்தது. ரஜினிஸ் பஞ்ச் தந்திரா 2010ல பண்ணினேன். 2010 அப்போ அவருக்கு அந்த 60th இயர் வரும்போது அந்த புக்கை நான் லான்ச் பண்ணி அவருக்கு அதை பிரசன்ட் பண்ணேன். அவர் நமக்கு கொடுத்த திரு கே பாலச்சந்தர் அவர் தான் அந்த புக்கை லான்ச் பண்ணாரு. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிராப்தமா நான் கன்சிடர் பண்றேன் என் லைஃப்ல. அது என்னன்னாக்கா, நம்ம சினிமா பாக்குறோம், என்ஜாய் பண்றோம். எனக்கு இந்த இன்ஃபார்மல் லேர்னிங் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். இப்போ நாளைக்கு நான் என்ன சொன்னேன், புக்ல இருந்து நான் கத்துன்றதோட நான் வெளியில நிறைய கத்துட்டேன். நாளைக்கு உங்களை நிச்சயமா பார்ப்பேன், டிராவல்லாம் அலோவ் பண்ண அப்புறம் உங்ககிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணினா சத்தியமா தெரியும், நான் வெளியே வரும்போது ஒரு 50 விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்து கத்துப்பேன். நீங்க சொல்லாத விஷயங்களே, நீங்க டைரக்டா சொல்ற விஷயம் இல்ல, உங்ககிட்ட இருந்து சொல்லாத விஷயங்கள்ல there is a beautiful statement. Communication is about what isn't said ன்னு ஒண்ணு சொல்லிருக்காங்க. நீங்க சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, பட் அதை நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவருடைய பஞ்ச் லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்கல்ல நிறைய. இவர் எக்கச்சக்கமா சொல்லியிருக்காரு. சாதாரணமா சொன்னாலே பஞ்ச் லைன் ஆயிடுது. பட் அதுக்கு நான் வேற கலர் கொடுத்தேன். இது வெறும் பஞ்ச் லைன் கிடையாது. ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கே ஒரு வேல்யூ ஆஃப் லைஃப், பிசினஸ்லயும் சரி லைஃப்லயும் சரி, வேல்யூபிள் லெசன்ஸ் இவ்வளவு சிம்பிளா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. இதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது, ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். வாழ்க்கையில பயம் இருக்கலாம், பயமே வாழ்க்கையா இருக்கக்கூடாது. நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி சாவர நாள் நினைச்சா வாழ நாள் நரகமாயிடும். இதை எடுத்து பிசினஸ்லயும் நம்ம லைஃப்லயும் அப்ளை பண்ணா இது நிறைய பேருக்கு போய் சேருமே. அப்படி அண்ட் ரஜினிங்கிறதுனால இட் வில் டிராவல் தி டிஸ்டன்ஸ். இப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாரு அப்படின்னா யாரு மதிக்க போறா? இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி இருந்து வரும்போது அதுக்கு நிச்சயமா அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு அதை எழுத ஆரம்பிச்சேன். அதை எழுதாதும் போது அவருடைய பெஸ்ட் விஷஸ் எல்லாமே எழுத மாட்டேன். எனக்கு அவரை பார்த்து இதை அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு ஈகோன்னு சொல்லலாம். அது நடந்தது. அவரை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு. இதுல இவ்வளவுலாம் இருக்கான்னு கேட்டாரு. இவ்வளவு இருக்கு, அப்படிதான் நான் அதை பார்த்திருக்கேன். ஸோ இன்ஃபார்மல் லேர்னிங், நம்ம we can learn from our driver, we can learn lessons from our servant maid அப்படிங்கறது என்னுடைய ஆணித்தனமான ஒரு கொள்கை. அப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு லெஜெண்ட் நம்ம எவ்வளவு கத்துக்கலாம். இவர் ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாம ஒரு சாதாரண பேக்ரவுண்ட் 1975ல விழுந்து எக்கச்சக்க காம்படிஷன் அவரை சுத்தி, ஆள் சுமாரா இருக்காரு, கருப்பா இருக்காரு. அன்னைக்கெல்லாம் கருப்பாருங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, தமிழ் வராது, டான்ஸ் ஆட தெரியாது, நல்ல பிசிக் கிடையாது. ஆனா 40-45 வருஷமா இன்னைக்கு அப்படி இருக்காருன்னா there is something about him. அந்த சம்திங் அபவுட் நம்ம தெரிஞ்சுனா நம்ம ரஜினிகாந்த் ஆயிட முடியாது, இல்லைன்னு அது ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் வை நாட் வி பிக் அப் சர்டன் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் லெஜெண்ட்ஸ்? அது அமிதாப் பச்சனா இருக்கலாம், ரஜினிகாந்தா இருக்கலாம், MS தோனியா இருக்கலாம். அந்த ஆங்கிள் தான் அவர் வச்சு 30 வெரி ஃபேமஸ் பஞ்ச் லைன்ஸ் எடுத்து அதுல இருந்து பிசினஸ் மேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ், கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் போய் நிறைய பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் இவர் மிஸ்டர் செல்வகுமார் இருக்காரு, அவர் நிறைய ரோட்டரியிலேயே அதை நான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன், ஆன்லைன்ல அந்த ஆடியோ வீடியோவா. அது ஒரு பெரிய பிளஸிங். அது தமிழ்லயும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. பட் தமிழ் பப்ளிஷர் அதை பெருசா பிரிண்ட் பண்ணி சர்க்குலேட் பண்றதுல, அதனால இங்கிலீஷ்ல பிரிண்ட் இருக்கு.
அது நேஷனல் பெஸ்ட் செல்லர் ஆனது வந்து தமிழ்நாடுக்கே ஒரு பெருமை தான். நாட் ஃபார் மீ, இட் இஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு. ரெண்டாவது சார், இந்த புக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணதுனால அந்த பப்ளிஷ் வந்து ரஜினியோட ஸ்பெஷல் பர்த்டே வருது 12/12/12, அதுக்கு அவர் பயோகிராஃபி எழுதுனார். நான் சார் பயோகிராஃபி எழுத மாட்டேன், ஏன்னா உலகத்துக்கே தெரியும் அவரை பத்தி. அவர் கஷ்டப்பட்டாரு, கண்டக்டர் இருந்தாரு, கூலியா இருந்தாரு, கார்பெண்டரா இருந்தாரு. எதுக்கு அதே திருப்பி அவரை பத்தி பயோகிராஃபி எல்லாம் வந்தாச்சு, யூஸ்ஃபுல்லா ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். அப்போதான் ஆப்பிள் போன் வந்து ஒரு புது போன் லான்ச் ஆச்சு யூஎஸ்ல. அப்போ பார்த்தோம், ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தாங்க, எக்கச்சக்க கியூ வெளியில நிக்கிறது அந்த போன் வாங்குறதுக்கு இன் அமெரிக்கா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் போன் வாங்குறதுல அவ்வளோ ஒரு திருப்தி நினைச்சுக்கிட்டேன். ரஜினி தானே ஆப்பிள் ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா ரெண்டு ஆப்பிளும் ரஜினியும் என்னால பிரிச்சே பார்க்க முடியல. ரெண்டுமே ஒல்லியா இருக்கு, ரெண்டுமே ஸ்டைலிஷா இருக்கு, ரெண்டுமே ஐகானிக், ரெண்டுத்துக்குமே பயங்கர வெறி இருக்கு, ரெண்டுத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போன் வாங்குறதுக்கு படிச்ச கண்ட்ரிலேயே கியூல நிக்கிறாங்க, பெருமையா எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆப்பிளோட கஸ்டமர்ஸ் போய் நீ ஏன் ஆப்பிள் வாங்குறன்னாக்கா, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆப்பிள், நாட் பிகாஸ் எனக்கு நல்லா ஆடியோ நல்லா இருக்கு, பேட்டரி நல்லா இருக்குன்னு பேசுறோம். ஆப்பிள்ங்கிறது ஒரு கல்ட், அண்ட் அந்த கல்ட்டை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி அது கூட வளர்றதுக்கு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம ஆகணும். அது மாதிரிதான் ரஜினிகாந்த் சினிமா போய் பார்க்கும்போது யாரு மியூசிக் டைரக்டர், என்ன கதை, நம்ம வை ஆர் யூ கோயிங் ஃபார் ரஜினிகாந்த் மூவி, ஐ எம் கோயிங் டு see ரஜினிகாந்த், தட்ஸ் ஆல். அதனால இப்படி ஒரு பிராண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? ஸோ பிராண்டிங் லெசன்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப போரிங் சப்ஜெக்ட் தியரியா படிக்கணும்னா. வேற இவரை வச்சுட்டு ஒரு பிராண்டிங் ஸ்டோரி எழுதினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர் எப்படி லான்ச் பண்ணாங்க, எப்படி பவர் பிராண்ட் ஆனாரு, எப்படி சூப்பர் பிராண்ட் ஆனாரு, எப்படி கல்ட் பிராண்ட் ஆனாரு, இந்த மாதிரி பிராண்டிங் லெசன்ஸ் எடுத்து உலகத்துல இருக்கிற நிறைய பிராண்டிங் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் மேப் பண்ணி நல்லது கெட்டதான் எடுத்து சொன்னதுதான் கிராண்ட் பிராண்ட் ரஜினின்னு ஒரு புக்கு 12/12/12ல. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த பிராண்டிங் ஸ்டோரியில அவரை ஒரு சாப்டர்ல அவர் கிரிட்டிசைஸும் பண்ணியிருக்கேன், நல்லாவே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, சார் இதுபடி எழுதியிருக்கு, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆல்டரேட், எடிட் பண்ணி எடுத்துன்னா எடுத்துறேன்னு 4 நாள் கை சொல்றேன்னாரு, படிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. அதுதான் பிராண்டோட வேல்யூ. ஓகே, நம்ம ஒரு தப்பு, நம்ம ஒரு சரி, நமக்கு தெரியாத விஷயம்னா அந்த அக்செப்ட் பண்றது இஸ் அ கிரேட் பிராண்ட். அண்ட் அதனால தான் சார் பண்ணேன். வேற டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். Thank you so much. Thank you. அருமையா பதில் சொன்னீங்க, நன்றி. Thank you sir. Thank you sir, thank you very much sir. Next Dinesh Babu sir, please sir. சார் வணக்கம், ஐ எம் ரொட்டேரியன் தினேஷ் பாபு. சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலா இது என்னோட கொஸ்டின் இல்ல, இது வந்து பிரைவேட் சாட்ல இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட் அனுப்பின கொஸ்டின். இது how to attract investors in this difficult situation, இதான் அவர் கேட்ட கொஸ்டின். சார் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிசினஸ் சார். இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது 2-3 வகையான இன்வெஸ்டர், ஆர்கனைஸ்டு செக்மெண்ட், அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து இல்லைன்னா கொஞ்சம் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஜென்ரல் ஆர்கனைஸ் இல்லாதவங்க, அவங்ககிட்ட நீங்க வாங்குறதுங்கிறது அது வேற விஷயம். அவன் வந்து உங்களை பார்ப்பான், நீங்க என்னெல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஓரளவுக்கு நீங்க வெல்த்தியா, அதெல்லாம் பார்த்து ரிஸ்க் இருக்கா, பொட்டன்ஷியல், என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க, எனக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த பணம் திரும்பி வரும், அது வரைக்கும் என்ன ரிட்டர்ன் வரும் பார்த்துட்டு கொடுக்கறது ஒரு விஷயம். ஆர்கனைஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ஸ்கேல் வேணும். ஏன்னா ஒரு டெக்னாலஜி, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ட்ரிவனா டெக்னாலஜி பேக் போனா இல்லாத எந்த பிசினஸுக்கும் டக்குன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராது, ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல ஒரு நீஷ் ப்ராடக்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த சைஸ், அது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டா இருக்கலாம், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டா இருக்கலாம், ரொம்ப பெருசா இருந்ததுன்னா பிரைவேட் ஈக்விட்டிலாம் வில் கெட் இன்வால்வ்டு. பட் அந்த லெவல்ல இருக்காதுன்ற அசம்ஷன்ல சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டோர் ஆரம்பிக்க போறேன், எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு கெட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். அது யாராவது தெரிஞ்சவங்க தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். வேற நீங்க ஒரு டெக் ப்ராடக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 லட்சம் 1 கோடி ரீட்டைலர்ஸ் இன் இந்தியா கேன் யூஸ் அப்படின்னா உங்களை பார்க்கறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் லிட்டில் ஹையர். ஸோ அவன் அதை தான் சார் பார்ப்பான், இன்வெஸ்டர் அதை தான் பார்ப்பான். தேங்க்யூ சார். Thank you sir. Next question sir. Mr. Rotarian Nallasivam, Tirupur East, please sir. Thank you for the excellent positivity. Thank you sir. I have a question, because you are a retail branding consultant அதெல்லாம் ஒர்க் பண்றீங்க சார். ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்முக்கும் ஆஃப்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் சார்? It will be affected or it will be improving? சார், ஆன்லைன் பிசினஸ் யூஎஸ் நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்துடுது. அமேசான்லாம் என்னிலேருந்தோ ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பட் அதே சமயத்தில் வால்மார்ட்டும் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனால் அவன் சைஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நிச்சயமாக கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆச்சு. அதனால தான் மேஜர் ரீசன் இவன் இங்கே வந்து இந்தியாவில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் அவனுக்கு நல்ல மெயின் ப்ரெசன்ஸ் வேணும்ட்டு வந்திருக்கான். நிச்சயமாக அடுத்த ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் வில் பி ஹையர் தேன் ஆஃப்லைன் பிஸ்னஸ். பர்சனலாக நான் வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் கஸ்டமர். எனக்கு வந்து ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கிராசரி ஐட்டம், I love to go to a store
போய் எனக்கு அந்த கஸ்டமர் அங்க போய் அந்த கடையாள்கிட்ட பேசி எனக்கு அந்த பொருள் அது மாடர்ன் ரீட்டைலா இருக்கட்டும், ஸ்டாண்ட் அலோன் மாடர்ன் ரீட்டைலா இருக்கட்டும், ஈவன் ஒரு கிரானா ஸ்டோர் சாதாரண பொட்டி கடை இருந்தாலும் நேர்ல போய் வாங்குறதா எனக்கு ரொம்ப விருப்பம். எக்ஸப்ட் புக்ஸ் எல்லாமே நான் நேர்ல தான் வாங்குவேன். எனக்கு அதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு அது அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா இந்த யங் பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா, மில்லினியல்ஸ், அவங்க சத்தியமா வந்து அவங்க ஆன்லைன் தான் நிறைய போறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பேப்பர் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஐ திங்க் காலையில பேப்பர் பிசிக்கலா தான் படிப்போம். இப்போ என் பையன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பேப்பர்லாம் எடுத்தே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. எல்லாமே ஆன்லைன் தான் பாக்குறாங்க அவங்க. ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன்லைன் பையிங். நீங்க ஆன்லைன்ல இல்லைன்னா யூ வில் நாட் க்ரோ. ஸோ நீங்க அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ரெண்டுமே இருக்கணும். ஆஃப்லைன்ல இருக்கிறதுக்கு அன்லெஸ் யூ அட்ராக்ட் தம் டு கம் டு ஆஃப்லைன், அவங்க வரமாட்டாங்க சார். அவங்க வரத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரமாதமா இருந்ததுன்னா நிச்சயமா வருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரிசி, பருப்பு, ஆமா அதெல்லாம் எதுக்கு அவங்க வரணும்? நேரம் ஆன்லைன்ல வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா ஆன்லைன்ல எக்கச்சக்க டிஸ்கவுண்டிங், இந்த டீப் டிஸ்கவுண்டிங் இருக்கிற வரைக்கும் ஆன்லைன் ரொம்ப ஷைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகலாம். ஆனா அடுத்த 6 மாசம் ஆன்லைன் தான். அடுத்த 6 months ஆன்லைன் will thrive. Thank you, sir. Thank you, sir. One more question. I couldn't see the name, but he asked in chat box, what is your opinion about service industries in future? I'm in service industry. இந்தியாவே சார் உலகத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா சைனா will manufacture, Japan will fund, India will service, US will consume. இது வந்து மாறவே மாறாது. இப்படிதான் இருக்கும். நம்மளுக்கு கன்சியூம் பண்ண நம்மளுக்கு தெரியாது. கன்சியூம் பண்ணும்போது கில்ட்டியா இருப்போம், பயமா இருக்கும், செலவு பண்ண மாட்டோம். அதனால நம்ம வந்து நம்மளும் சர்வீஸ் பண்ணி மென்டாலிட்டி அது ஆரம்பத்திலே நம்ம பண்ணி சர்வீஸ்ல நம்ம கிங்கா இருப்போம், பிரமாதமா இருப்போம். சைனா வந்து இன்னைக்கு ஒரு அப்கோர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ். அது எப்படி ஆகும்னு தெரியாது. பட் அவன மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் எஃபிஷியன்சினா இங்க கொண்டது கஷ்டம் தான், ரொம்ப டிஃபிகல்ட் உலக ரீதியில. அது வந்து அவன் பண்ணுவான். இப்போ இங்க மேனுஃபேக்சரிங் நிச்சயமா வரலாம். சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி பிரமாதமா இருக்கும். ஏன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரியுமே சர்வீசஸ் வேணும், நிச்சயமா வேணும். அதுல ஆனா அதே தான் சொல்றேன், வெறும் மேன் பவரை போட்டுட்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் போட்டுட்டு வெறும் சர்வீஸ் பண்றதோட யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ டெக்னாலஜி. சம்டைம்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி கஸ்டமர் யூஸ் பண்றனோ இல்லையோ பொசிஷனிங்காவது நீங்க வேணும். நாளைக்கு சாட் பாட் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஆட்டோமேட்டடா நீங்க கொண்டு போனதான் உங்களுடைய பெர்செப்ஷன் வேல்யூ ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். ரெண்டு இருக்கு சார். ஒரு வேல்யூ விச் அ கஸ்டமர் வில் டெஃபினெட்லி see and use. இன்னொன்னு ஒரு பெர்சீவ்டு வேல்யூ இருக்கணும். இப்போ ஒரு காஃபிக்கு ஸ்டோர் உள்ள போய் நான் போய் குடிக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் காஃபி இருந்தா கூட உள்ள போகும்போது கொஞ்சம் டேபிள் அழுக்கா இருக்கு, போர்டு கிளியரா இல்ல, உள்ள இருக்கிறவன் வந்து ஸ்டிங்க் அடிக்கிறான், சரியா கூட அவன் ஒரு நீட்டா இல்லாம ஐ வில் நாட் லைக் இட். நீ உங்களுக்கு பிடிக்காது. வேற காஃபி கொஞ்சம் சுமாரா இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரமாதமா இருந்ததுன்னா அவன் காஃபியை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சுப்பான். அதே மாதிரிதான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டெக்னாலஜி ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு ஹேவ். சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஹேவ் வெதர் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆர் நாட், பட் அது வேணும். பர்செப்ஷன் ஹாஸ் டு பி பெட்டர். ஸோ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியாவுக்கு இன்னைக்குமே நல்லது. Thank you, sir. One more question from Rotarian Mahesh Kumar, who is asking in chat box, what about this real estate industry in future, sir? ஸோ அது எனக்கு அதுக்கு சொல்றதுக்கு அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் நல்லாவே இருக்கும் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து 600 square feetலயே உட்காந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனிஸோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் ரெகுலர் பிராக்டிஸ்னாக்கா அவனுக்கு எரிச்சலா இருக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து வேலை செய்யறாங்க. அதே 2 ரூம்ல உட்காந்துட்டு எவ்வளவு நேரம் தான் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் உட்காந்து சிஸ்டம் திறந்து வச்சுன்னு வேலை செய்ய முடியும். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு பெட்டர் வீடு வேணுங்கிற ஒரு ஆசை வரும். இல்ல வாடகை வீட்டுல இருந்து நம்ம சொந்த வீடா போகலாம் அப்படிலாம் வரும். அதனால எகெயின் பட்ஜெட் ஹவுஸ் ஆர் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுசஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிச்சயமா சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மெகா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு கொஞ்ச நாளைக்கு நிச்சயமா ஐ டோன்ட் see any demand coming in. மெகா சின்ன ஆபீஸ்லாம் இருக்கும், ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான். ஆர் ரெண்ட் வில் கிராஷ், கண்டிப்பா குறையும். Thank you, sir. Selvakumar sir, your question please. Okay, sir. என்னோட क्वेश्चनக்கு முன்னாடி எங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு क्वेश्चन, what is the future of electric vehicles? Rotarian செந்தில் from ஊட்டி டவுன் கேட்டிருக்காரு. இட் வில் டேக் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆல்ரெடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உலக ரீதியில. நம்ம இதுல அவ்வளவா இல்ல, ஆனா வரும், கண்டிப்பா வரும். அது என்விரான்மெண்டல் ரீசன்ஸ்க்காக வருமே தவிர இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆயில் பிரைஸ் எல்லாம் பயங்கர கிராஷ் வேர்ல்டு குளோபலி. ஸோ ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் டீசல்லாம் ஷுட் பி அவைலபிள் அட் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரைஸ். பட் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் கிவிங் த பெனிஃபிட் டு அஸ் பிகாஸ் அதுல வர சர்ப்ளஸ் வச்சு தான் மத்தெல்லாம் அவங்க பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியால பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அந்த பிரைஸ் ஏற தட் குட் பி a reason why we will move towards electric. பட் இந்தியால இந்தியா நம்ம ஸ்பெசிபிக் இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து ரோட்ல அவ்வளவு வண்டி ஓடுறதுக்கு எவ்வளவு ஆகும், நாள் ஆகும்னாக்க எனக்கு வந்து மினிமம் எனக்கு என் கணக்கு வந்து ஒரு 5-6 years ஆகுது மினிமம் ஆகும். பட் கண்டிப்பா ஒரு மேட்டர் ஆஃப்
தட் இஸ் அ ஃபியூச்சர். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான் ஃபியூச்சர். என்விரான்மெண்டல் ரீசன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அது வரதான் செய்யும். பட் அதுக்கு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்ல, எக்கச்சக்கமா கிரியேட் பண்ணணும், த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி பண்ணி ஆகணும். அண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரைஸும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन சார், அது என்னோட இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி தான். கிரவுட் பேஸ்ட் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாமே கிரவுட் பேஸ்ட் பிசினஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா தியேட்டர் அண்ட் மேட்ச். கரெக்ட். ஹலோ ஹலோ செல்வகுமார் சார், ஹேங் ஆயிட்டார் நிக்க. சார் கேக்குதா சார்? இப்போ நின்னுட்டு ஹேங் ஆயிடுது, சொல்லுங்க. ஓகே, ஹலோ கேக்குது சார், சொல்லுங்க சார். இந்த கிரவுட் பேஸ்டு பிசினஸ், இப்போ ஈவென்ட்ஸ், தியேட்டர்ஸ், மால்ஸ், அப்புறம் பெரிய கிரிக்கெட் மேட்சஸ், இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஃபியூச்சர் எப்படி சார் இருக்கும்? சார் கண்டிப்பா 3-4 மாசம் ஷூர்லி இட் வில் கெட் அஃபெக்ட். அதுல டவுட்டே இல்ல. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, என்னோட கணக்குல நாளைக்கு மால்ஸ் இதெல்லாமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் துபாய் எடுத்துங்க. துபாயில இன்னைக்கு வந்து ஒரு லூலு மால் போறான், இல்லைனாக்கா கேர்ஃபோர் போய் ப்ராடக்ட் வாங்குறான்னா, அவன் டக்குன்னு இங்க போற மாதிரிலாம் போக முடியாது. இந்த கோவிட், இந்த லாக்டவுன் டைம்ல ப்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட். நீங்க அது கொண்டீங்கன்னா உங்க மொபைல்ல ஒரு இன்வைட் மாதிரி வருது. அதை எடுத்துட்டு அந்த ஒரு டைம் ஸ்லாட்ல நீங்க போயிட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி தான் நாளைக்கு மால்ஸ் இங்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. யூனோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு தி மால், இவ்வளவு பேர் தான் அந்த மால். இப்போ நாளைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவே எடுத்துக்கலாமே, சென்னை, இவ்வளவு பேர் தான் உள்ள இருக்கலாம்னா உங்களுக்கு ப்ரீ அப்பாயிண்டட் டேட்ஸ் நீங்க போற மாதிரி வரலாம். ஒரு ப்ராபபிலிட்டி. அப்புறம் இந்த வெறுமன வேலையே இல்லாம ஒன்னும் வாங்காம சும்மா சுத்திட்டு இருக்காங்க ஏசில போயிட்டு, அது நிக்கும் சார், நிக்கணும். அது நிக்கணும். சும்மா அப்படியே ஒரு யாரோ செலவு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் அங்க போய் சும்மா அர்த்தம் கடத்தனமா சுத்தின்னு இருக்கிறது குறையும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், சினிமா தியேட்டர் டிக்கெட் இல்லாம, இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம உள்ள ஓடுறதுக்கு சான்சஸ் கண்டிப்பா கொண்டு வருவாங்க. அந்த கிரௌட குறைப்பாங்க, கண்டிப்பா குறைப்பாங்க. பட் 3-4 months செல்வகுமார் சார், கண்டிப்பா இந்த பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்காது 3-4 மாசம். அதுல கூட இன்னோவேஷன் நிறைய வரும். இன்னும் வரும். ஆன்லைன் லான்ச்லாம் நிறைய வரும். ஐ எம் ஷூர் யூ வில் பி வர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ். பட் ஒரு 4-5 months 6 months அப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிரௌட். இன்னைக்கு 50 பேர் அலோவ் பண்ற இடத்துல நாளைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹால்ல which can accommodate 1500-700 people are allowed ன்னு வரும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சார். நெக்ஸ்ட் ரொட்டேரியன் பூபதி ஃப்ரம் திருப்பூர் மெட்டல் டவுன். ஓகே சார், வணக்கம். வணக்கம் சார். பூபதிங்க சார். உங்களுடைய செஷன் ரியலி ஃபண்டாஸ்டிக் சார். நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க இப்ப பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க, அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் சொல்ற அந்த ஒரு பஞ்சை வந்து பிசினஸ்க்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அந்த புக்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார்? சார் இப்போதைக்கு கடைகள்லாம் போக முடியனால அமேசான்ல எப்பவுமே இருக்கு சார். அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா கொரியர் வந்துன்னா அமேசான்ல கண்டிப்பா இருக்கு. நீங்க கிண்டில்ல டவுன்லோட் பண்ணா சாஃப்ட் காப்பில இருக்கு. பட் புக்கா வாங்கி போனா அமேசானுக்கு, நீங்க சென்னையில வந்தீங்கன்னா ஒடிசி, இகின் போத்தம் அங்கெல்லாம் போனா கிடைக்கும் சார், கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்படி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஆர்கனைஸ், அதாவது இன்னொன்னு சொல்றேன், இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வேணும்னா செல்வகுமார் அவர் எங்களுக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னா நான் என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லி யாரை உங்களுக்கு எல்லாம் கலெக்டிவா ஒரு சேர்த்து விடுறேன். நீங்க கேட்டுங்க. இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் லோவர் பிரைஸ்லயும் கிடைக்கும் அவங்ககிட்ட டைரக்டா வாங்கினாக்கா. Thank you sir. Next question from டவுன்லோட் பண்ணனும் சார். சார் அது கிண்டல் இருக்கு சார், கிண்டல் இருக்கு, நீங்க வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், நான் பண்ணிடுறேன் சார். Thank you sir. Thank you sir. Next question from Rotarian Nagesh from Tirupur. Nagesh sir. சொல்லுங்க சார். சார், உங்க பிரசன்டேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரசன்டேஷன். ஷார்ட்டஸ்ட் 4 ஸ்லைட்ல முடிச்சிட்டீங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய கைத்தட்டல். கேக்குதா? Yes yes sir, it's audible. ஏன்னா ரொம்ப அருமையான பிரசன்டேஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப 10-20 ஸ்லைட்ஸ் போட்டு ரொம்ப நேரம் பண்ணுவாங்க. நீங்க ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்டா போட்டீங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய thank you very much for the presentation. And my question is about employee service. நீங்க ஒரு போட்டிருக்கீங்க உங்க ப்ரொஃபைல்ல. What is that? Can you sir in a nutshell? இது வந்து எம்ப்ளாயி பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் சார். லைக் when you recruit somebody, ரெக்ரூட் பண்ணும்போது அந்த ரெஸ்யூமே வேலிடேட் பண்றோம். நிஜமாவே அந்த குவாலிஃபைடா, அவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கான்னு, நிஜமா இன்ஜினியரா, அவன் வந்து அட்ரஸ் வெரிஃபை பண்ணுவோம், அவனோட ப்ரையர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை செக் பண்ணுவோம். இங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னுவான், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருந்தேன்னுவான், நிஜமா அங்க ஒர்க் பண்ணிக்கான செக் பண்ணுவோம். அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னேன், கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் செக் பண்ணுவோம், ஏதாவது கோர்ட் கேஸ் ஏதாவது இருக்கானா அப்படிங்கறதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். இட்ஸ் அ வெரி பிக் பிசினஸ். அது வந்து நிறைய ஜென்ரலா எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா பெரிய பெரிய எம்ப்ளாயர்ஸ், இந்த ஐடி, பிபிஓ, பேங்க்ஸ், அவங்க தான் ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து ஈவன் இஃப் யூ ரெக்ரூட்டிங், ஈவன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் 10 பேரை ரெக்ரூட் பண்ணா கூட வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் எடுக்கிறாங்க. எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாய் பண்ண அப்புறம் வெரிஃபை பண்றாங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. இட்ஸ் a business by itself. அதுதான் ஒரு சைடு.
இன்னொரு சைடு நாங்கள் உங்கள் எனி ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அது எந்த ப்ராப்ளம் அதுக்கு நாங்கள் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறோம், எக்கச்சக்கமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ வெரி மச். சார் ரவிக்குமார் சார். சொல்லுங்க சார். சார் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் அருண் பிரகாஷ். சார் good evening to you all. Bala sir, good evening. Good evening sir. Actually நீங்க வந்து yeah, can you hear me? Yeah, I can. Please proceed sir. Okay. Actually நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அதாவது இண்டிபெண்டண்டா நாம வந்து இருக்க கூடாது, we should depend on someone அப்படின்னு சொன்னீங்க. பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் after somebody has to look after அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருந்தீங்க உங்க டாக்ல. ஹலோ. ஆமா சார். ஆக்சுவலா என்னுடைய லைஃப்ல ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது பாத்துடுங்க. ஐ எம் ரன்னிங் அ கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஸ் வெல். இப்போ ஐ ஷிஃப்டட் டு டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ. சரி. அதாவது 5 years பேக் ஐ ஹேட் 10 units ஆஃப் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன்க்ளூடிங் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வச்சிருந்தோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா எல்லா இடமுமே மேனேஜர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களுக்கு A to Z விஷயத்த கொடுத்து நம்ம பண்ணிருந்தப்ப ஒரு காலகட்டத்துல என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாருமே அப்படியே போய் we came down into 3 units. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எங்க வந்து நான் ஃபெயில் ஆயிருப்பேன் அப்படிங்கிறது என்னாலே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத இன்னைக்கும் அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் ரிலைங் ஆன் மை ஓன், ஐ ஸ்டார்டட் டு பிக் அப். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்து அவங்களுக்கு பிசினஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுல அவங்க இண்டிபெண்டா போறாங்க, வெதர் தே சக்சீட் ஆர் நாட். அது செகண்ட். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 95% இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், பிசினஸ்ல இல்ல. பட் தட் மேபி. பட் இது ஏன் இந்த சூழலை அவாய்ட் பண்ணனா எப்படி போனா நல்லா இருக்கும்? இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. இது கொஞ்சம் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்களா சார்? சார் இது வந்து when I say ஒரு டீம் சைஸை பொறுத்தது. இப்போ நான் அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 100 பேர் இருந்தால் அதுல ஒரு மேபி ஒரு 10 people will be key people. அந்த கீ பீப்புளை நீங்க எப்படி பாத்துக்கிறீங்கன்றதும் ஒரு விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெலிகேட் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணும்போது ஓவரால் டிரான்ஸ்பரன்சி நீங்க செட் பண்ணி இந்த பிசினஸ் போச்சுன்னா திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் பி டேக்கன் கேர். மேபி ஐ வில் கிவ் அ ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ், ஓவரால் ப்ராஃபிட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில நம்ம பண்ணோம்னா ஜென்ரலி பீப்புள் வில் அப்ரிஷியேட், பீப்புள் வில் ஸ்டே. பட் வெறும் டெலிகேட் பண்ணி நீ நிறைய அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு வெறும் பவர் மட்டும் கொடுத்து growth அவ்வளவா அவன் பார்க்காட்டா அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will try to set up something on their own. ரெண்டாவது, நம்ம ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி நிறைய பேர் வரும்போது அதுல இருந்து ஒரு 2 பேர் சொந்தமா பிசினஸ் போனாங்கன்னா உங்க பிளெஸிங்ஸோட அதே பிசினஸ் வித் யுவர் பிளெஸிங்ஸ்னா யூ ஷுட் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. உங்க ஓன் மார்க்கெட்ல வராம வேற எங்கேயா போய் பண்ணாங்கன்னா சத்தியமா நீங்க அதை பத்தி சந்தோஷப்படலாம். அட்லீஸ்ட் யூ கிரியேட்டட் 2 நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் சர்க்கிள்னு. வேற ஏதாவது சம்பந்தம் இல்லாத பிசினஸ் போனா ரொம்பவே சந்தோஷப்படணும். தெரியாம மிஸ்யூஸா வித் பேட் இன்டென்ஷன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அது தப்பு தான். அது மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தான் சார் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் அப்படி டக்குன்னு போய் பண்ணலாம் முடியாது. அந்த டேலண்ட்டை எப்படி நீங்க ரீடைன் பண்றீங்க? வெதர் நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் கொடுக்குறீங்களா, இல்ல ஈக்விட்டி கொடுக்குறீங்களா, ப்ராஃபிட் ஷேர் இல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பை கொடுக்குறீங்களா, அது உங்களோட இஷ்டம். அது கொடுத்தாதான் அந்த ஓனர்ஷிப் வரும். ஓனர்ஷிப் வித்தவுட் ப்ராஸ்பரிட்டி, வித்தவுட் ரெவன்யூ ஷேரிங் அது அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும், அப்புறமா நிலைச்சு நிற்காது. பாக்குறாங்கல்ல how you are progressing, நானும் இவ்வளவு பண்றேனே, why am I not progressing? So that is something you should ask yourself. நீங்க தனியா இவ்வளவு பண்றது fantastic. See, I'm telling you, இது வந்து யாரும் டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கு இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், சம் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த கோவிட் வந்தப்போ although they are about 50 years 55 years இருந்தா கூட will எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, they started writing will. ஏன்னா ஒரு அன்சர்டன்டியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாளைக்கு எனக்கு தான் ஆயிடுத்துனாக்க என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது. So we should now ask ourselves, பர்சனலாவே இவ்வளவு கவலைப்படுறோம்னா நம்ம பிசினஸ்ல இந்த டிபெண்டன்சி ஒரு ஆல்டர் 2 ஆல்ட் இருந்தா அது தப்பு. இட் ஷுட் பி வித் லிட்டில் மோர் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் போனுங்கிறது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Thank you sir. Thank you sir. The next question from Jay Janani, please ma'am. Hello. Jailani sir. Oh sorry, Jailani. Oh sorry, very. Hello, yes ma'am. 1 minute. He's not muted. Please unmute sir. Unmute. It is not. Okay, next question from Vandana. Yes. Vandana Ravindranath. Yes Vandana. Good evening sir. I'm Dr. Vandana Anga. I'm a physiotherapist. I have a clinic in Coimbatore.
வெரி குட். பாத்தீங்கன்னா எங்களோட டீம் வந்து we are all with 20+ years of experience and we are giving a lot of value addition in patients pain managementல. அண்ட் இப்ப எல்லாமே நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்குமே வந்து அந்த பர்சனல் எது வாங்குறதுனாலும் நேர்ல போய் வாங்குறது, அந்த ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் வந்து ஐ ஆல்சோ ரியலி லைக் இட். இப்ப கோவிடுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா எல்லாமே ஆன்லைன்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஐ எம் நாட் a techie person. ஆன்லைன்ல வரும்போது as a physiotherapist we are the right person to give exercise. ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிறைய யூடியூப்ல ஈவன் ஆப் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா people are prescribing exercises. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இஃப் ஐ ஹாவ் டு ஆட் வேல்யூ இன் somebody's லைஃப், ஒரு பர்சனலா நல்ல எக்ஸசைஸ் கொடுத்து அவங்களோட இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு பெயின் ஃப்ரீ லிவிங் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அப்படின்னு வரும்போது வேல்யூ அண்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மை டைம் அண்ட் த காஸ்டிங். இப்போ ஆன்லைன்ல பார்க்கும்போது காஸ்டிங் இஸ் சோ சீப் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கவர் எ லாட் ஆஃப் க்ரௌட் அப்படிங்கிறப்போ காஸ்டிங் கம்மியாகும் போது. பட் ஃப்ரம் மை சைட் அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் வித் சோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஃபீல் என்னோட டைம் நான் எப்படி நான் வேல்யூ பண்ணுவேன். ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா ஐ மஸ்ட் கெட் திஸ் மச். மை டைம் இஸ் மணிங்கிற மாதிரி யூ ஆர் எ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஃபார் யூ டைம் இஸ் மணி. ஸோ சேம் வே ஃபார் மீ ஆல்சோ டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So in the dilemma I have, sir, what is your opinion about it? Fantastic question. Fantastic question. See, நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் வந்தா கூட என் டைமுக்கு யாரும் காசே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் நாட் இன் ப்ராக்டிஸ். பட் உங்க பிசினஸ்க்கு சொல்றேன், யூ ஆர் இன் ஆக்சுவலி உங்க பிசினஸ் இஸ் இன் அ ஸ்லைட்லி a difficult situation. ஏன்னா பிசியோதெரபினா யூ ஹேவ் டு கோ ஆர் தே ஹேவ் டு கம் டு யூ அண்ட் யூ டீச் தெம் எக்ஸசைசஸ் ஆர் பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு பண்ணுவீங்க. பட் see the opportunity. நீங்க டெக்கி பர்சனா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போறோம். there will be thousands of people who will create what you need in less than 3-4 days. ஆன்லைன்ல பண்றதுக்குன்னு பெரிய கஷ்டமே இல்லை. பண்ணினீங்கன்னா நினைச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 20-30 கஸ்டமர்ஸ் தான் உங்களால அட்ரஸ் பண்ண முடியுதுன்னா, ஆன்லைன்ல போனீங்கன்னா you will be able to cover a population of even 300 or 500 people in a matter of time. How you promote is very very important. So நீங்க அது பண்ணி அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன். இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல எதுல போனா கூட எனக்கு இந்த பெயின் இருக்கு, என்ன எக்ஸசைஸ்னா 1008 எக்ஸசைஸ் இருக்கு. பட் 1008 எக்ஸசைஸ் வந்து ஜென்ரிக்கா இருக்கும். ஸ்பெசிபிக்கா ஒருத்தருக்கு 1-to-1 பேசிஸ்ல பெருசா பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ யூ ஷுட் ப்ரொமோட் தட் ஐடியா தட் ஐ வில் வாட்ச் what I call I will teach the exercise through video. I will watch as you do the exercise, correct it. அதோட நிறுத்தாம ஒரு ரெஜிம் கொடுக்குறீங்க வச்சுங்களேன், இது வந்து ஒரு 3 மாசம் நீ பண்ணி தான் ஆகணும்னாக்கா on a day-to-day basis, put somebody on the job. டெய்லி ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் அந்த பர்சன் வரனா இல்லையான்னு வாட்ஸ்அப் ரிமைண்டர் கொடுத்து பர்சனலைஸ்டா கொண்டு போனீங்கன்னாக்கா அது நீங்க கூட உட்காந்து உங்க டைம் பார்க்கணும். உங்களோட ஜூனியர் கேன் ஜஸ்ட் see whether that person is doing the exercise or not, and then create a report card, share this online. ஒரு வாட்ஸ்அப்பா வெல்டனா கில்டனா போகும்போது உங்க கஸ்டமர் போகும்போது என்ன ஒரு மோட்டிவேட்டடா இருக்கும். இந்த பர்சனலைஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ஜென்ரிக் ஆன்லைன் பிசினஸ்ல வராது. ஈவன் இட் இஸ் பிசியோதெரபி, அதான் நிறைய எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் போனா, பட் இட் இஸ் நாட் பர்சனலைஸ். ஸோ வை கான்ட் யூ மேக் இட் பர்சனலைஸ்? அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையிலே பேசுவீங்க. ஸோ டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போகும், பண்ணிட்டாங்க ரிமைண்டர் சர்வீஸா போகும். somebody will watch as they do it. அப்புறம் நீங்க ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் கார்டு அழகா டிஜிட்டலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிஜிட்டலா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கார்டு மாதிரி நீங்களே அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா போகும். அப்படி போச்சுன்னா நீங்க உங்க கம்பெனி எனக்கு ஒரு ஸ்டேக் கொடுத்துருங்க. Thank you, sir. Thank you very much. I think கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா வந்தனா இல்ல உங்களுக்கு தெரியல எனக்கு, பட் I hope it is useful. But seriously, yeah, very useful, sir. ஏன்னா I was in a big debate. ஃபேமிலியில இப்பதான் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவங்க சொன்னாங்க ஆன்லைன்ல வந்து 1000 ரூபாய்க்கு கூட கிடைக்குது, why people should sign with you அப்படின்னா. But they are not able to understand the value I am bringing in. நீங்க சொன்ன மாதிரி 1-on-1, even simple squat also, there has to be a correction. Even if I do my exercise, I might do wrong. So there has to be somebody to tell me properly. அப்பதான் அந்த particular muscle activation இருக்கும். இல்லன்னா something else will be activated. நிச்சயமா. So definitely what you said, I'm going to apply. Please do that. One more piece. This time you use online what I call solution to broad base your customers. இந்த டைம்ல உங்களுக்கு இமிடியேட்டா ரெவென்யூ வரட்டாலும் இன்னைக்கு 30 கஸ்டமர் இருந்தனா அது 300 பேர் 3000 பேருக்கு உங்களை பத்தி தெரியறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. I am telling you the conversion is going to be fantastic for you. Everybody will need a physiotherapy. வெறுமனே சொல்லி கொடுக்காம create some digital score card அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம்
ஒரு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா கொடுங்க. என்னுடைய ஹெல்த் ரிப்போர்ட் கூட ஈவன் இஃப் ஐ ஹேவ் சுகர் ஆர் பிரஷர், எனக்கு அது ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா ஒரு ரிப்போர்ட் வரணும். பிளாண்டா வந்தா எனக்கு பிடிக்காது. இட் ஷுட் பி an exciting report. Focus on that. Use some techie. Coimbatore is full of technocrats. நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு பண்ணி தரது. Thank you so much, sir. Thank you, ma. Thank you very much, sir. One last question. I couldn't see the name actually. The Galaxy Note 9, sir. I couldn't see your name. Please raise your question, sir. Please, sir. The last question. Mute பண்ணிருக்காரு. Hello. Unmute பண்ணிட்டு கேளுங்க சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க சார். Unmute பண்ணிட்டேன். This is Padmanabhan, Coimbatore, Tech City. Rotary Club of Tech City. Okay, sir. Yeah, my question is that the government package is 20. So again, it is getting mute, sir. Please, sir. So please. The impact on inflation. Hello. Yes, sir. It is audible now. Yeah. The 20 lakh crore, almost 80% of the budget வந்து இதா பேக்கேஜா கொடுக்குறாங்க இந்த கோவிட்காக. What will be the impact on inflation? அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகா சார். 80% கொடுக்கல. ஒரு ஃபிகர் வந்து What is going to the impact on inflation? See, it is not that they are going to print 20 lakh crores and give to the people. அது வந்து ஒரு குளோபல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுல இருந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட்லாம் ஆயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆகும். நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே பேங்க்ல எக்கச்சக்கமா 7,000 lakh crores பணம் பேங்க்ல இருக்கு. அந்த பேங்க்ல பணத்தை இப்போ டிஸ்பர்ஸ் பண்ண போறாங்க ஃபார் SME செப்பரேட்டா அதர் என்டிட்டிஸ்க்குலாம் கொஞ்சம் இந்த கிரெடிட் கேரண்டி எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் அலோகேட் பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு 30,000 feet above sea level உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இது எந்த அளவுக்கு பிராக்டிகலா வந்து ஒரு என்டிட்டி போனா ஈஸியா பேங்க் வந்து டாட்டட் லைன்ஸ் உங்களுக்கு லோன் தர போறாங்கன்றதெல்லாம் நிஜ நடைமுறையில வந்தா தான் தெரியும். ஏன்னா பேங்க் ஒரு பக்கம் நடுங்கிட்டு இருக்கான், பணத்தை கொடுத்துட்டு வரட்டாய் அவன் சீட்டு போயிடுமே, நிறைய கொரி வருமே அப்படின்னு. அதனால அதை பேலன்ஸ் பண்ணும். இன்ஃபிளேஷன் இதனால வரவே வராது. ஏன்னா அவங்க இன்னும் பணத்தை பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி ஒன்னும் சொல்லவே இல்லை. த கவர்மெண்ட் ஸ்டில் நாட் அனௌன்ஸ் தட் தே ஆர் கோயிங் டு பிரிண்ட் நோட்ஸ். இருக்கிறத வேற மாதிரி கொடுக்க போறாங்க. இந்த அவ்வளவு அமௌண்ட் பிசிக்கலா ஜென்ரேட் ஆக போறது இல்ல. தட் இஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நானும் இன்னும் நிறைய படிக்கணும். அதுல நானும் படிச்சது இல்ல. எகைன் இது கிட்டத்தட்ட கோவிட் மாதிரி தான். நம்ம அதை ரொம்ப எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதுல போக்கஸ் பண்றது பெட்டர். அது வரும்போது பாத்துக்கலாம். Sir, is it okay for? Thank you, sir. Is it okay? One more question, or we can close. தாராளமா இது என்ன இருக்கு? What is that? Mr. Kannan, sir, please, sir. Kannan, sir, please unmute. Yes, sir. Thank you, sir. சார் உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் கண்ணன் சார், ராசிபுரம் ரோட்டரி கிளப்ல இருந்து பேசுறேன் சார். ராசிபுரம் சார், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்க பார்வையில நீங்க நினைக்கிறீங்க சார்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டோட காஸ்ட் சார். சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும் சார். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிரமாதமா இருக்கும். ஓகே. அது நடக்காட்டாக்க இப்போ ஏன்னு சொல்றேன், நான் வந்து ஒரு தியரியா சொல்லல. நோ மோர் மேனுஃபேக்சரிங் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 1000 கம்பெனி அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. சைனால இருந்து இங்க கொண்டு வந்துருவோம், எல்லாரும் இங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறாங்கன்னா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு வேர் ஹவுசிங் வேணும், எந்த அளவுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் வேணும், எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வேணும். ஸோ நேச்சுரலி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹாஸ் டு பி ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக். இன்னைக்கு இருக்கிறதோட ஒரு 2 times 3 times பெட்டரா ஆகணும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ். அதனால நிச்சயமா டெவலப்மெண்ட் ஆன் மேஜர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதோட அலைடு இது ரெண்டுமே நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். எகெயின் அது ஒரு 3-4 மாசம் 6 மாசம் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் போனதுனால பீப்புள் இப்போ இமிடியேட்டா கிடைப்பாங்களாங்கிறது $1 million கொஸ்டின். பட் இட்ஸ் ஒன்லி ஷார்ட் டேர்ம் பெயின். நிச்சயமா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லாவே வரும். எஸ் சார். அதுக்கு ரிலேட்டடா என்னோட क्वेश्चन சார், இப்போ இதனால நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட காஸ்ட் குறைய வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இந்த கோவிட்-19க்கு அப்புறம் இந்த கவர்மெண்டோட இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் பண்றாங்களே, இதை வச்சு உங்களுக்கு நமக்கு சிமெண்ட் ஸ்டீல் பிரைசஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது குறையறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பிரைஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு, சிலதெல்லாம் கார்டல் இருக்கு. அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ரியாக்ட். நிஜமாவே எனக்கு அதுல வியூ இல்ல. ஐ டோன்ட் நோ. பட் அதான் சொன்னேன், நான் வந்து ஆரம்பத்துல சொன்னேன், pricing is going to be a very big criterion. அதனால அதெல்லாம் காஸ்ட்லியா இருந்தனா nobody is going to buy. So everybody will become market driven pricing தான் வரும் கண்டிப்பா. Yes sir. Thank you sir. Thank you for information. Thank you. Thank you very much sir. Selvakumar sir. Sir, சொல்லுங்க sir. Sir, any remark note sir?
அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு கிளாப் கொடுத்துடலாம். ஓகே 13 சென்ட் அவனுக்கு 3 சென்ட் கொடுத்தீங்கனாலே கோயில் கட்டிடுவான். Thank you so much, sir. So shall we go for a vote of thanks, sir? Before vote of thanks, PDG, hello, the district governor nominee from 2981, Balaji Sarangan sir vandirukanga. We welcome you, sir. We welcome you, sir. அப்புறம் வந்து நம்ம past district governor from 3212 Periyanan sir. We welcome you, sir. And past district governor from 2982 Velayad Ravindran. We welcome you, sir. Thank you. போயலாம் அடுத்தது. Thank you, sir. Vote of thanks, Dinesh Babu sir, please. Before before vote of thanks, Selvakumar sir, please explain. Please let us share the next meeting, please. Sir, next meeting வந்து நம்ம இதயம் முத்தனாச்சி பேசுறாங்க, பிசினஸ் ஸ்டோரிஸ்ங்கற ஒரு தலைப்புல. கண்டிப்பா எல்லாரும் வரணும். Thank you. என்னைக்கு சார் அது? Date next Saturday. எனக்கும் அனுப்புங்க, நான் ஒரு பேசுறேன். கண்டிப்பா அனுப்பிடுறேன் சார். 16th sir. Okay, 16th sir. 16th yes. Saturday evening 7 o'clock. Over to Dinesh Babu sir. Thank you, sir. ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியா ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன். அதோட எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் கலக்கிட்டீங்க சார். பாலா சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் நைஸ் பிரசன்டேஷன். அதோட இந்த மீட்டிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரோட்டரி ஆபீசர்ஸ், எல்லா 8 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க வந்த ரோட்டரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அண்ட் அவர் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாருக்கும் once again I thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, Bola sir. Thank you. Thanks. Nice meeting all of you. Thank you so much. Thank you. Take care, stay fit, stay optimistic. Thank you, sir. Thank you for valuable time. Thank you. Thank you. Attach.